institutional planning in school organization. That is, the record and register, both pattern we go to cope up the things. That is, academic side as well as administrative side. Okay, here it is. Before going to this article, what is mean by the record and what is mean by the register, that we have to clarify to us. The textbook is not given any defined manner to you, but record and file, the both are same meaning to you. Record means you take the one register type of book pattern, and we go to do the whatever your requirement work you complete, such a thing is called as record also. Sometimes register is also in the same fashion, that is also a binding textbook, purchase the stationery and put so and so forth titles and cope up the things, that is also register. But here file means whatever you are the documentation or whatever you are the corresponding letters and bunch of papers put in the folder, such a thing is called also a file, or that is file, or it is called also a record. Record means in the two patterns you think it you are. వైట్ పేపర్స్లో ఉన్నటువంటి స్టేషనరీ షాప్కి వెళ్ళి రికార్డ్స్ పర్చేస్ చేస్తారు. దానికి ఎవ్రీథింగ్ దే గో టు కోప్ అప్ ద థింగ్స్, స్కూల్ నేము, తర్వాత రికార్డు వాల్యూమ్ నేము, ఎవ్రీథింగ్ దే గో టు మెన్షన్ అండ్ రైట్ ప్రాపర్లీ. అవన్నీ ప్రికాషన్స్ బేస్ చేసుకొని రికార్డ్స్ అండ్ రిజిస్టర్స్ని కోపప్ చేస్తారు. రిజిస్టర్ రికార్డ్స్కి తేడా ఏంటమ్మా అంటే, రికార్డ్లో ఫైల్స్ కూడా ఉంటాయి. ఆ ఫైల్స్ని కూడా ఏమంటారమ్మా అంటే రికార్డ్స్ అంటారు. దానికి వాల్యూమ్స్ కూడా పెట్టుకుంటారు, వాల్యూమ్ 1, వాల్యూమ్ 2, వాల్యూమ్ 3 లైక్ దట్ ఓన్లీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కరస్పాండెన్స్ ప్యాటర్న్ ఉంటుంది, దానికి ఒక వాల్యూమ్ 1, వాల్యూమ్ 2 అలా అకాడమిక్ ఇయర్లో ఎన్ని వాల్యూమ్స్ వస్తే అన్ని వాల్యూమ్స్ పెడతారు ఆ ఫోల్డర్స్కి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద రికార్డ్. రికార్డ్ అండ్ రిజిస్టర్స్ బోత్ మనకు సినిమ్ లాగా అనిపిస్తుంది. రిజిస్టర్లో ఏంటమ్మా అంటే బిగ్గెస్ట్ పేజెస్, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ పేజెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. రికార్డ్స్లో కూడా పేజెస్ ఉంటాయి. In the same fashion we are going to think it the thing. Here how to cope up the records, ఇక్కడ మీకు టూ ప్యాటర్న్ లో యూజ్ చేస్తారు. అకాడమిక్ సైడ్ లో యూజ్ చేసే రికార్డ్స్ ఉంటాయి, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సైడ్ లో యూజ్ చేసే రికార్డ్స్ ఉంటాయి. దట్ వీ గో టు క్లారిఫై అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ప్రాపర్లీ టుడే క్లాస్, అండ్ we complete the total syllabus today itself only. Okay, now come to the point of view. There is no hard and fast rule for maintenance and use of the school records. Whenever you are a school organization, either head of the institution or you are becoming as a teacher, you have to cope up the records and registers. Here, no, it's not so difficulty. It's no need to hurry to make the records and cheptunnadu ikkada. Okay, in the first sentence what is, there is no hard, means there is no difficulty at all to maintain the records and registers. And fast rule, ikkada speed up cheyamani nobody can ask to you. Okay, that is the maintenance of the records and registers. అంటే మిమ్మల్ని హరిబరి ఏం చేయరు ఇక్కడ రికార్డ్ కోపప్ చేయడంలో, రికార్డ్ అండ్ రిజిస్టర్స్ ని మెయింటైన్ చేయడంలో. వన్ మోర్ థింగ్, there is no difficulty at all to maintenance of the records and registers. However, the following are some useful suggestions in respect of the maintenance of the records. Maintenance of the records ki, registers ki suggestions ni మనం కోపప్ చేయాలి. Okay, means you develop the things. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హౌ మెనీ రికార్డ్స్ అండ్ రిజిస్టర్స్ దట్ వీ హ్యావ్ టు లిస్ట్ అవుట్, అండ్ ఆ లిస్ట్ అవుట్ చాక్ అవుట్ చేయమని చెప్తున్నాడు. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. స్కూల్ షుడ్ ప్రిపేర్ అండ్ మెయింటైన్ ఏ స్టాక్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రికార్డ్స్. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెన్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ హౌ మెనీ రికార్డ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దట్ స్కూల్, ఓకే, దాని లిస్ట్ ని ఒకటి తయారు చేసి పెట్టుకోవాలంటున్నాడు. స్కూల్ షుడ్ ప్రిపేర్ అండ్ మెయింటైన్ స్టాక్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రికార్డ్స్. స్టాక్ లిస్ట్ అంటే ఏంటమ్మంటే ఒక లిస్ట్ తయారు చేసి పెట్టుకోవాలి. ఐదర్ ఇట్ ఈస్ కంప్యూటర్, ఐదర్ ఇట్ ఈస్ మాన్యువల్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి అకార్డింగ్ టు ద అవైలబిలిటీ రిసోర్సెస్. ద హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ టు కోప్ అప్ ద హౌ మెనీ రికార్డ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దట్ స్కూల్, దట్ ఆల్ రికార్డ్స్ అండ్ రిజిస్టర్స్ అన్ని కూడా లిస్ట్ అవుట్ చేసుకోమని చెప్తున్నాడు. ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్, ద అవుటర్ కవర్ ఆఫ్ ద ఈచ్ రిజిస్టర్ షుడ్ కంటైన్ ద ఫాలోవింగ్ పర్టికులర్స్. Either a record or a register. The outer cover means the first register యొక్క ఫస్ట్ ఫ్రంట్ ప్యాటర్న్ ఆ రిజిస్టర్ మీదనే రాయాలి మీరు. రిజిస్టర్ మీద వాట్ వి గో టు థింక్ ద హియర్, దట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద స్కూల్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ కవర్ మీద నేమ్ ఆఫ్ ద స్కూల్ ఉండాలి, ఆ యొక్క రిజిస్టర్ కానీ రికార్డ్ కానీ. ద సీరియల్ నంబర్ ఆఫ్ ద రిజిస్టర్స్ అండ్ రికార్డ్స్.
ఓకే, సీరియల్ నంబర్స్ ఉండాలి. ఒక సేమ్ టైటిల్ రిజిస్టర్ రికార్డ్ ఉంటుంది అనుకో, దానికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది మొత్తం ఎగ్జాస్టెడ్ అయినాక, అంటే కంప్లీట్ రిజిస్టర్ అయిపోయినాక మళ్ళీ సెకండ్ రిజిస్టర్ ఓపెన్ చేయాలి. రిజిస్టర్ అండ్ రికార్డ్ ఓపెన్ చేయాలి, ద సేమ్ టైటిల్ ఆఫ్ ద రిజిస్టర్. సపోజ్ అటెండెన్స్ కో లేకపోతే స్టాఫ్ అటెండెన్స్ కో స్టూడెంట్ అటెండెన్స్ కో యూజ్ చేస్తాం. ఒకటి అయిపోతుంది, అయిపోతే సెకండ్ కు మళ్ళీ దానికి వాల్యూమ్ నంబర్ ఇవ్వాలంటున్నాడు. ద సీరియల్ నంబర్ రిజిస్టర్స్ ఆర్ రికార్డ్స్. ఓకే, ద నంబర్ ఆఫ్ ద రిజిస్టర్ ఆర్ ద ఫైల్. ఓకే, ఆ యొక్క రిజిస్టర్స్ కి నంబర్స్ ఇవ్వాలి. నంబరింగ్ ఆ ఫైల్ కానీ రిజిస్టర్ కానీ నంబరింగ్ ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ వన్, ద నంబర్ ఆఫ్ వాల్యూమ్స్. ఓకే, వాల్యూమ్ 1 వాల్యూమ్ 2 అట్లా కోపప్ చేయవచ్చు. ద నంబర్ ఆఫ్ పేజెస్ ఆఫ్ ద వాల్యూమ్. ఓకే, ఆ రిజిస్టర్ కానీ ఆ రికార్డ్ కానీ లేకపోతే ఆ డాక్యుమెంటేషన్స్ లో ఎన్ని పేజెస్ ఉన్నాయి, హౌ మెనీ పేజెస్ ఆర్ దేర్ దట్ ద రికార్డ్ అండ్ రిజిస్టర్, దట్ ఆల్సో మెన్షన్డ్ ఇన్ ద కవర్ పేజ్. ఓకే, ద డేట్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ ద వాల్యూమ్. వాల్యూమ్ అంటే ఇక్కడ రికార్డ్ అండ్ రిజిస్టర్, ఓపెనింగ్ డేట్ ఏంటి, క్లోజింగ్ డేట్ అనేది రాయమని చెప్తున్నాడు అక్కడ. ఓకే, దట్ ఈస్ ద అవుటర్ పేజ్ లో ఉండొచ్చు లేకపోతే ఫస్ట్ ఫ్రంట్ పేజ్ లో ఉండొచ్చు. దిస్ ఈస్ ద కోప్ ద రికార్డ్ మెయింటైన్ చేయడం చెప్తున్నాడు. ఇంకా వన్ మోర్ థింగ్ ఇట్ హాస్ మెన్షన్ టు యూ. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటమ్మా అంటే, ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ న్యూ రిజిస్టర్ ఆర్ ఏ ఫైల్, ఇట్స్ పేజెస్ షుడ్ బి నంబర్డ్ ఐదర్ విత్ ద రెడ్ ఇంక్ ఆర్ ద నంబర్ మిషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకో పాయింట్ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే, మీరు రికార్డ్ అన్నా ఓపెన్ చేయండి, రిజిస్టర్ అన్నా ఓపెన్ చేయండి, ఆ యొక్క ఫ్రంట్ పేజ్ నుంచి లాస్ట్ పేజీ వరకు, రికార్డ్ యొక్క ఫ్రంట్ పేజీ టు లాస్ట్ పేజీ వరకు రెడ్డింగ్ తో నంబరింగ్ ఇవ్వాలి అంటున్నాడు. పేజ్ నంబర్స్ అంటే వన్ సైడ్ ఇట్ గివ్ ద వన్ పేజ్ నంబర్, నెక్స్ట్ 2, 3 లైక్ దట్ ఓన్లీ. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 100 pages, you put the 100 pages. Either you give the with the manual, either you do the machine process. Machine process లో కూడా అంటే మాన్యువల్ చిన్న ఎక్విప్మెంట్ ఉంటుంది, ఆ ఎక్విప్మెంట్ తీసుకొని వాడు అటెండర్ కి ఇస్తే అటెండర్ ఆ యొక్క పేజ్ నెంబర్స్ వేసిస్తాడు. ఓకే, ఏం చెప్తున్నాడు సార్ అంటే, బిగినింగ్ టు ద ఎండ్ ఆఫ్ ద టోటల్ ఎండ్ ఆఫ్ ద పేపర్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద పేజ్ నెంబర్స్ ప్రాపర్లీ విత్ రెడ్డింగ్ హైలైట్. ఎక్కడమ్మా అంటే రైట్ కార్నర్ లో ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఆ యొక్క పేజ్ సెంటర్ ఆఫ్ ద బాటమ్ లో ఉండొచ్చు. దట్ ఈస్ దేర్ విష్ దే గో టు పుట్ అప్ ద పేజ్ నెంబర్స్ ఈస్ మ్యాండేటరీ. Any record and register or a file, it must be properly certified by the head of the institution or in the first page. Okay, head of the institution ఏం చేయాలమ్మంటే ఫస్ట్ పేజీని సర్టిఫై చేయాలి. ఏం సర్టిఫై చేయాలమ్మంటే ఆ నేమ్ ఆఫ్ ద స్కూల్, ఆ ఏ పర్పస్ కొరకు ఆ రిజిస్టర్ కోపప్ చేసిండ్రు, హౌ మెనీ పేజెస్ ఆర్ దేర్, హౌ మెనీ వాల్యూమ్స్ ఆర్ దేర్, అది యొక్క ఏ వాల్యూమ్ లో ఉంది. నెక్స్ట్ వన్, ద డేట్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్. లాస్ట్ ఏంటమ్మంటే ఆయన సిగ్నేచర్ చేసి దాన్ని అటెస్టెడ్ చేయాలి. ఆ యొక్క ఐటమ్ ని ఫస్ట్ పేజ్ ని అటెస్టెడ్ అంటే సంతకం పెట్టి దిస్ వన్ ఈజ్ ద ఫర్ దిస్ పర్పస్ ఓన్లీ వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ రికార్డ్ అని చెప్పడం అక్కడ. ఓకే, అక్కడ స్టాంప్ కూడా వేయాలి, డేట్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ స్టాంప్ వేయాలి. మళ్ళీ ఆ మొత్తం రిజిస్టర్ క్లోజ్ అయినాక ఆ ఒక్క పేజీ వదలకుండా, ఎక్కడ బ్లాంక్ పేజెస్ పెట్టకుండా మొత్తం ప్రాపర్ వేలో యూటిలైజ్ చేశాక ఆ క్లోజింగ్ డేట్ వేయాలి, ఎక్కడ క్లోజ్ అయిందని. అప్పుడు ద సేమ్ రిజిస్టర్ అయిపోయినాక అగైన్ దే గో టు టేక్ ద ఫ్రెష్ రిజిస్టర్. అప్పుడు దానికి వాల్యూమ్ 2నో లేకపోతే నంబర్ 2 రిజిస్టర్ అని పెట్టాలి, సేమ్ టైటిల్ ఉంటాయి. అది చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ద హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ మస్ట్ బి సర్టిఫైడ్ ద రిజిస్టర్స్ అండ్ రికార్డ్స్ అండ్ ఫైల్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్, రిజిస్టర్ అండ్ ఫైల్స్ షుడ్ బి కెప్ట్ ఇన్ నీట్ అండ్ టీడీ అంటున్నాడు. టీడీ అంటే చక్కగా ఉండాలి, అందంగా ఉండాలి అంటున్నాడు. రిజిస్టర్ అండ్ ఫైల్స్ షుడ్ బి కెప్ట్. ఓకే, నీట్నెస్ ఉండాలి అంటున్నాడు. అంటే ఓవర్ రైటింగ్ కానీ లేకపోతే పేపర్ రిమూవింగ్ కానీ, వెన్ ఎవర్ ద పేజ్ నెంబర్స్ ఆర్ మెన్షన్డ్ యూ షుడ్ నాట్ రిమూవ్ ద థింగ్స్. ఏ పేజ్ నెంబర్ ని కూడా మిస్టేక్ అయితే మీరు టిర్రప్ చేయలేరు. టిర్రప్ అంటే యూ కాంట్ రిమూవ్ ఫ్రమ్ దట్ రిజిస్టర్. అందుకే వాడు ఏం చెప్తున్నాడు అంటే, చాలా బి కేర్ఫుల్లీ మెయింటైన్ ద రికార్డ్స్ అండ్ రిజిస్టర్స్. ఇక్కడ హ్యూమన్ మాన్యువల్ గా చేస్తాం కాబట్టి, మాన్యువల్ హ్యాండ్ రైటింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి they have to kept the things, the record and register with neat and tidy అంటాడు. అంటే చక్కగా అందంగా ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు. కటింగ్ అండ్ ఓవర్ రైటింగ్ షుడ్ నాట్ బి పర్మిటెడ్. ఓకే, ఎంకరేజ్ చెప్తున్నాడు. మీరు పేపర్ కట్ చేయడమో లేకపోతే ఓవర్ రైటింగ్ అంటే రైటింగ్ తప్పు రాసి వైట్నర్ పెట్టడమో దాన్ని ఓవర్ రైట్ చేయడమో చేయొద్దు అంటాడు. అంటే మీరు దాన్ని రౌండ్ అప్ చేసి అక్కడ ఏదో ఒకటి రాసేయడం కాదు అంటున్నాడు. డోంట్ డూ లైక్ దట్ ఓన్లీ అని చెప్తున్నాడు. ఫర్ ద మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ద రికార్డ్స్ అండ్ రిజిస్టర్స్, ఇట్ మస్ట్ నాట్ బి
స్క్రాచ్డ్. కొంతమంది ఏం చేస్తారమ్మంటే ఏదో ఒకటి రాస్తారు, బై మిస్టేక్ బై హ్యూమన్ ఎర్రర్ దాన్ని స్క్రాచ్ చేస్తారు. ఆ యొక్క నెయిల్ ఉంటుంది కదా, నెయిల్లో సంథింగ్ ఏదో తీసుకొని స్క్రాచ్ చేయడం, ఆ గీరడం జరుగుతుంది. ఆ గీరడం వల్ల ఏమవుతుంది అనమంటే పేపర్ షుడ్ బి డ్యామేజ్ అండ్ ఇట్ షుడ్ బి ఏ మిస్టేక్ కిందకి వస్తుంది. ఇన్స్పెక్టర్స్ వచ్చినప్పుడు, హైయర్ అథారిటీస్ వచ్చినప్పుడు యువర్ బ్లండర్ మిస్టేక్ అని దొరికిపోతారు. డోంట్ డూ లైక్ దిస్ థింగ్ అంటున్నాడు ఇక్కడ. అందుకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ హాస్ మెన్షన్ టు us రికార్డ్స్, రిజిస్టర్స్ అండ్ ఫైల్స్ మెయింటైన్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నీట్ గా క్లారిటీగా ఉండాలి. ఓవర్ రైటింగ్ ఉండకూడదు, కటింగ్ ఉండకూడదు, డ్యామేజ్ ఉండకూడదు. వన్ మోర్ థింగ్, స్క్రాచెస్ ఉండకూడదు. వెన్ ఎవర్ యూ మాన్యువల్ గా మనం డెవలప్ చేసుకున్నటువంటి రికార్డ్స్ అన్ని కూడా. నెక్స్ట్ వన్, ఇఫ్ ద ఓల్డ్ రిజిస్టర్ ఈజ్ నాట్ ఎగ్జాస్టెడ్, అంటే ఓల్డ్ రిజిస్టర్ అయిపోక ముందే అంటాడు ఇక్కడ. ఓకే, టోటల్ లాస్ట్ పేజ్ వరకు యూజ్ చేయాలి అని చెప్తుంది. ఇఫ్ ఓల్డ్ రిజిస్టర్ ఈజ్ నాట్ ఎగ్జాస్టెడ్, ఏ న్యూ వాల్యూమ్ ఆఫ్ రిజిస్టర్ ఆర్ ఏ ఫైల్ షుడ్ నాట్ బి ఓపెన్డ్. ఓకే, అంటే మీరు ఏం చేస్తున్నాడు అంటే, సపోజ్ యు ఆర్ టేకెన్ ఎట్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ లో, యు ఆర్ టేకింగ్ వన్ రిజిస్టర్ ఆర్ రికార్డ్ ఆర్ ఏ ఫైల్, వాట్ ఎవర్ ద సెన్స్, అది కంప్లీట్ గా టోటల్ లాస్ట్ ఎండ్ పేజ్ వరకు యూటిలైజ్ కావాలి ఫర్ దట్ వాట్ ఎవర్ ద టైటిల్ ఆఫ్ దట్ రికార్డ్. అది యూజ్ అయినాక నెక్స్ట్ అప్పుడు చేయమంటున్నాడు. బట్ డోంట్ యూజ్ లైక్ దట్ ఓన్లీ అంటున్నాడు. అంటే కొన్ని పేపర్స్, వైట్ పేపర్స్ వదిలేసి ఇంకో కొత్త న్యూ రిజిస్టర్స్ ఓపెన్ చేయొద్దు అంటున్నాడు. యూ షుడ్ నాట్ ఓపెన్ ద న్యూ వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ రిజిస్టర్ ఆర్ ఫైల్ షుడ్ నాట్ బి ఓపెన్ చేయొద్దు అంటున్నాడు. అంటే అప్ టు మనం ఇస్తున్నాం కదా ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లోనే, ద పేజెస్ ఆర్ కంటైన్స్ ద రిజిస్టర్ ఫ్రమ్ 1 to 100 ఆర్ 200 పేజెస్. అది మొత్తం 200 పేజెస్. ఆ రికార్డ్ టైటిల్ ఏదుందో దాని కొరకు మ్యాక్సిమం యూటిలైజ్ చేయాలి. అక్కడ ఒక పేజీ రిమూవ్ చేయడం కానీ లేదు, ఒక స్క్రాచెస్ పెట్టడం కానీ లేదు, ఓవర్ రైటింగ్ లేదు, డ్యామేజ్ లేదు, ఎవ్రీథింగ్ అది. ఆఫ్టర్ దట్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద 200 పేజెస్ యూటిలైజ్డ్ ఫర్ సచ్ ఎ రికార్డ్, later you open the second volume. That's the thing. మీరు మిడిల్ ఆఫ్ ద ఇలా చేయొద్దు అని చెప్తున్నాం. నాట్ బ్లాంక్ పేజ్ ఆఫ్ ద రిజిస్టర్ షుడ్ నాట్ బి లెఫ్ట్ అండ్ యూజ్డ్. ఓకే, మీరు మధ్య మధ్యన పేజెస్ బ్లాంక్ పేజెస్ పెట్టొద్దు అంటున్నాడు. ఓకే, ఏ పేజెస్ కానీ అన్యూజ్డ్ పేజెస్ ఉండకూడదు అంటారు. అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ పేజ్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్డ్. ఓకే, యూ షుడ్ నాట్ పుట్ ద బ్లాంక్ పేజెస్. అంటే మీరు ఏం రాయకుండా వైట్ పేపర్స్ ఎలా పెట్టొద్దు అంటున్నాడు. దానికి ఒక నంబర్ ఉంటుంది, కంపల్సరీ మ్యాండేటరీగా అన్ని పేపర్స్ యూజ్ చేయమని చెప్తున్నాడు. దట్ ఈస్ గివెన్ ద సజెషన్స్ టు us. నెక్స్ట్ వన్, దేర్ మస్ట్ బి ఏ ప్రొవిజన్ ఫర్ చెకింగ్ ద రిజిస్టర్ పీరియాడికలీ. ఎంట్రీస్ ఇన్ ద రిజిస్టర్స్ మస్ట్ బి మేడ్ ఇన్ ఇంక్. ఓకే, లాస్ట్ పాయింట్ లో ఏంటమ్మంటే పీరియాడికల్ చెకింగ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఎంట్రీస్ ప్రాపర్ వేలో రాయమని చెప్తున్నాడు. ఇంక్ తో రాయమని చెప్తున్నాడు. డోంట్ రైట్ ద పెన్సిల్. మీకు ఏముంటుందమ్మా అంటే జనరల్ గా మిస్టేక్ చేసే క్యాండిడేట్స్, మిస్టేక్ చేసే ఐదర్ ఇట్ ఈస్ ద క్లారికల్ సైడ్, ఐదర్ ఇట్ ఈస్ ద టీచర్ సైడ్ ఆర్ హెడ్ మాస్టర్ సైడ్, జనరల్లీ దే గో టు రైట్ ద పెన్సిల్. బట్ ద ఎంట్రీస్ అనేటివన్నీ కూడా ఏంటమ్మా అంటే యూ హ్యావ్ టు రైట్ విత్ ద ఇంక్ ఓన్లీ, పర్మనెంట్ ఇంక్. ఓకే, అది చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఎంట్రీస్ ఇన్ ద రిజిస్టర్ మస్ట్ బి మేడ్ ఇన్ ఇంక్. మేడ్ ఇన్ ఇంక్ అంటే ఐదర్ ఇట్ ఈస్ ద బాల్ పెన్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ద ఫౌంటైన్ పెన్. ఫౌంటైన్ పెన్ presently they are not using, but we have to think it. The periodical checkups ఉంటాయి కాబట్టి మ్యాండేటరీగా కంపల్సరీగా ఇంక్ పెన్ వాడమని చెప్తున్నారు. దట్ ఈస్ ద లాస్ట్ పాయింట్ ఐ హావ్ మెన్షన్ టు ద రిజిస్టర్స్. రికార్డ్స్ అయినా రిజిస్టర్స్ అయినా ఒకటే అమ్మా, చాలా నీట్ గా కేర్ఫుల్ గా హ్యాండిల్ చేయాల్సినటువంటి ఐటమ్ ఉంటుంది. హౌ టు మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ద రిజిస్టర్. ఎవ్రీ స్కూల్ టు మెయింటైన్ ద వేరియస్ రికార్డ్స్ అండ్ రిజిస్టర్స్ టు మేక్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎఫిషియంట్. అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎఫిషియంట్ కొరకి రికార్డ్ రిజిస్టర్స్ ని కోపప్ చేస్తున్నాం. రికార్డ్స్ అండ్ రిజిస్టర్స్ ఆర్ ఎసెన్షియల్ బికాస్ ద ఫాలోవింగ్ రీజన్స్. ఓకే, ఫర్ దిస్ రీజన్స్ యూ ఆర్ మెయింటైనింగ్ ద రికార్డ్స్. టు ప్రొవైడ్ ద అక్యురేట్ స్టాటిస్టికల్ రిపోర్ట్స్ టు ద పేరెంట్స్, సొసైటీ అండ్ గవర్నమెంట్. ఎందుకు రికార్డ్ రిజిస్టర్స్ కోపప్ చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు కమ్యూనికేట్, యూ హ్యావ్ టు కరెస్పాండెన్స్ హూస్ ఆర్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్. ఏంటి సార్ అంటే ఈ రికార్డ్ రిజిస్టర్స్ ని ఏం చేయాల్సి వస్తుందమ్మంటే కరెస్పాండెన్స్ చేయాల్సి వస్తుంది. హూమ్ టు సార్ 3 members. హూ 3 members సార్? పేరెంట్స్, సొసైటీ అండ్ గవర్నమెంట్. ఓకే, వీళ్ళకి జవాబుదారీతనము అంటారు, అకౌంటబిలిటీ ఇవ్వాలి. ఎవరు సార్ అంటే ఈ స్టాటిస్టికల్ ఇన్ఫర్మేషన్, రికార్డ్స్ లో స్టాక్ ఐటమ్ కానీ, అడ్మిషన్స్ కానీ, విత్డ్రాల్ కానీ, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, రికార్డ్ రిజిస్టర్స్ అన్ని కూడా వాళ్ళకి కరెస్పాండెన్స్ చేయాలి. కాబట్టి ప్రొవైడ్ accurate అంటే కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్, ద స్టాటిస్టికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ టు ఫర్ whom sir? The government and parent and society members. Okay, next point, to check irregularity attendance of the student and staff.
ఈ యొక్క మనం ఈ రిజిస్టర్ లేదనుకోండి, టీచర్ అటెండెన్స్ రిజిస్టర్, స్టూడెంట్ అటెండెన్స్ రిజిస్టర్స్ ని మనం చెక్ చేయడానికి రాదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యువర్ ఫ్రెండ్ ఈస్ సెండింగ్, నితేష్ ఈస్ సెండింగ్ రెగ్యులర్ అటెండెన్స్ టు మీ. హూ ఇస్ ద సపోజ్ he didn't send, then what happened? All are coming present, all are member may be absent. రెండో విధంగా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. Whenever the registers and records are cope up or maintained, that is irregularity in punctuality and lack of attendance, everything is known the situation of the school situation. To check the irregularity, చెక్ చేయడానికి జరుగుతుంది. irregularity స్టూడెంట్స్ ఎవరున్నారు, irregularity స్టాఫ్ మెంబర్స్ ఎవరున్నారు. ఫర్ దట్ పర్పస్ యూ ఆర్ డన్ ద అటెండెన్స్ రిజిస్టర్. ఓకే, టు ప్రజెంట్ ఎంటైర్ స్కూల్ హిస్టరీ ఆఫ్ ద చైల్డ్. ఓకే, ఆ యొక్క చైల్డ్ యొక్క టోటల్ ఎంటైర్ హిస్టరీ తెలుస్తుంది అంటున్నాడు. అది క్యుములేటివ్ రికార్డ్స్ లో వస్తుందమ్మా. వెన్ ద స్టూడెంట్ ఈస్ జాయిన్డ్ ఇన్ ద 6th class to up to 10th class is the staying and studied in the same school, they go to record of the about the history of the స్టూడెంట్. అంటే మనకు చెప్తున్నాం చూడండి, ఇక్కడ క్యుములేటివ్ రికార్డ్ కేస్ స్టడీ లాగా ఉంటుంది. అక్కడ చైల్డ్ హిస్టరీ అనేది మనకు తెలుస్తుంది. ఎంటైర్ చైల్డ్ హిస్టరీ వి నో ద విత్ దిస్ రికార్డ్స్. టు అప్రాప్రియేట్ ఎఫెక్టివ్నెస్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షనల్ ప్రోగ్రామ్ టు ద అథారిటీస్ అండ్ యూజర్స్. ఓకే, వాళ్ళని అప్రైజ్ చేయడం కానీ ఎఫెక్టివ్నెస్ ఇవ్వడానికి కానీ వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద ఇన్స్ట్రక్షనల్ ప్రోగ్రామ్స్. ఇన్స్ట్రక్షనల్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే టీచింగ్ స్టాఫ్ అనమాట. ఈ టీచింగ్ స్టాఫ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారమ్మంటే టీచింగ్ డైరీస్ మెయింటైన్ చేస్తారు. మీకు కూడా మీ ఫ్యాకల్టీకి కూడా డైరీస్ ఉన్నాయి, టీచింగ్ డైరీస్ రాయాలి. ఆ టీచింగ్ డైరీస్ లో రాస్తే ఏంటమ్మా అంటే వాళ్ళ యొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రోగ్రామ్స్, మీరు ఇప్పుడు రాసే పీరియడ్ ప్లాన్ అదే, ఆ పీరియడ్ ప్లాన్స్, యూనిట్ ప్లాన్స్, యాన్యువల్ ప్లాన్స్ అవన్నీ కూడా రికార్డ్ అండ్ రిజిస్టర్స్ కింద పెడతాము. వాటిలో ఏంటి సార్ అంటే అది ఎఫెక్టివ్ గా ఎఫిషియన్సీగా ఉంటే అప్రైజల్ చేస్తారు, ఎఫెక్టివ్ గా డిఫెక్టివ్ గా ఉంటే సజెషన్స్ చేస్తారు. దాని పర్పస్ కొరకి ఈ రికార్డ్ రిజిస్టర్ అవసరం ఉంటుంది. పిఆర్ గోల్స్ తో ఆల్సో ప్రిపేరింగ్ ద రిజిస్టర్స్ బుక్ ఉంటుంది మీకు. ఇక్కడ ఏంటి సార్ అంటే యూనిట్ ప్లాన్, యాన్యువల్ ప్లాన్, పీరియడ్ ప్లాన్ అని అంటారు. ఆ 3 ప్లాన్స్ ని ఇన్స్ట్రక్షనల్ ప్రోగ్రామ్స్ కొరకు యూజ్ చేస్తాం. దీస్ రికార్డ్స్ ఆర్ అప్రైజల్ ద ఎఫెక్టివ్నెస్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షనల్ ప్రోగ్రామ్. మిమ్మల్ని అప్రైజ్ చేయాలి అంటే ఆ యొక్క పీరియడ్ ప్లాన్, యూనిట్ ప్లాన్, యాన్యువల్ ప్లాన్, ఇన్స్ట్రక్షనల్ ప్రోగ్రామ్, నాట్ లెర్నింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్. లెర్నింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కాదు ఇక్కడ. లెర్నింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది ఏంటంటే చైల్డ్ హిస్టరీలో వచ్చే క్యుములేటివ్ రికార్డ్స్, వేరే ఇన్స్ట్రక్షనల్ ప్రోగ్రామ్ లో వచ్చేది ఏంటంటే మీ డైరీస్ వస్తాయి ఇక్కడ. ఓకే, టు ట్రాన్స్మిట్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ స్కూల్ అండ్ చిల్డ్రన్ అండ్ దేర్ ప్రోగ్రెస్ ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. ఓకే, ఆ స్కూల్ ప్యాటర్న్ లో ఉన్నప్పుడు ఆ స్కూల్ హిస్టరీ, ఆ యొక్క చిల్డ్రన్ యొక్క ప్రోగ్రెస్ అనేది మనం మెన్షన్ చేయొచ్చు అంటున్నాడు ఈ ప్రోగ్రెస్ కార్డ్ రిపోర్ట్ లో. ద ట్రాన్స్మిట్ హిస్టరీ ఆఫ్ స్కూల్ అండ్ చిల్డ్రన్ అండ్ దేర్ ప్రోగ్రెస్ ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. ఆ స్టూడెంట్ యొక్క ఆ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అంటే ఎవ్రీ అకాడమిక్ ఇయర్ వాట్ దేర్ ప్రోగ్రెస్, దట్ ఇట్ షుడ్ బి ఏ మెన్షన్డ్ ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రెస్ కార్డ్ ప్యాటర్న్. నెక్స్ట్ వన్, టు రెడ్యూస్ ద రీట్రడేషన్ అండ్ ఫెయిల్యూర్ ఆర్ టు మినిమం అంటున్నారు. రీట్రడేషన్ అంటే ఏంటంటే హ్యూమన్ ఎర్రర్స్. ఓకే, హ్యూమన్ ఎర్రర్స్ కానీ హ్యూమన్ ఫెయిల్యూర్స్ కానీ రెడ్యూస్ చేయొచ్చు అంటున్నాడు రికార్డ్ అండ్ రిజిస్టర్స్ మెయింటైన్ చేసేటప్పుడు. రికార్డ్స్ రిజిస్టర్స్ మెయింటైన్ చేయడంలో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే బీ కేర్ఫుల్లీ టు డూ ద రికార్డ్ ఎంట్రీస్ అని చెప్తున్నాము. అప్పుడు వాడు ఎర్రర్ అనేది ముందు దృష్టిలో పెట్టుకుంటాడు. ఆ ఎర్రర్ ని బేస్ చేసుకుని ఎర్రర్స్ తగ్గించుకుంటాడు. ఎర్రర్స్ ని కోపప్ చేయడు అక్కడ. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రిట్రడేషన్. రిట్రడేషన్స్ అంటే ఏంటంటే మానవ తప్పిదాలను మానవ వైఫల్యాలను తగ్గించుకోవడం జరుగుతుంది. ఎప్పుడు సార్ అంటే రికార్డ్స్ అనేది రికార్డ్స్ అండ్ రిజిస్టర్స్ మెయింటైన్ చేస్తే వానికి ఆ యొక్క భయం అనేది ఉంటుంది, రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది, అకౌంటబిలిటీ ఉంటుంది, ఆ యొక్క ట్రాన్స్పరెన్సీ అనేది వస్తుంది. అది లేదు అనుకోండి లిమిట్ అని వదిలేస్తారు. దట్ ఈస్ ద థింగ్. టు రెడ్యూస్ ద రీట్రడేషన్ అండ్ ఫెయిల్యూర్ టు ఏ మినిమం అంటే ఎర్రర్ కానీ లేకపోతే ఆ ఫెయిల్యూర్స్ కానీ మినిమైజేషన్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు వెన్ ద రికార్డ్స్ ఆర్ మెయింటైన్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్, టు హ్యావ్ ఏ ప్రాపర్ కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ బిట్వీన్ ద హెచ్ఆర్డి ఎలిమెంట్స్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్ అండ్ బడ్జెట్. ఓకే, ఇక్కడ కంట్రోలింగ్ కోఆర్డినేషన్ వస్తుంది. హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ ఎలిమెంట్స్ కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్ కానీ బడ్జెట్ కానీ దీంట్లో ప్రాపర్ కంట్రోలింగ్ కోఆర్డినేషన్ అనేది కనిపిస్తుంది. ఎప్పుడు సార్ అంటే రికార్డ్స్ అండ్ రిజిస్టర్స్ ని మెయింటైన్ చేసినప్పుడు. ఏంటి సార్ అంటే హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్, ఫిజికల్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్, ఫైనాన్షియల్ డెవలప్మెంట్, దట్ ఈస్ బడ్జెట్. ఇవన్నిటి మీద ఏంటి సార్ అంటే కంట్రోల్ చేయడం ఎలా ఉంటుంది, హెడ్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టిట్యూషన్ తెలుస్తుంది. కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ రెండు కూడా కోపప్ అవుతుంది అంటున్నాడు. టు హ్యావ్ ఏ ప్రాపర్ కంట్రోల్ అంటే
బడ్జెట్ ఉందనుకోండి, ఆ యొక్క రికార్డ్ రిజిస్టర్స్ మెయింటైన్ చేస్తే ఆ యొక్క బడ్జెట్ ని ఎట్లా ఆప్టిమైజేషన్ యూజ్ చేయాలి, మాక్సిమం యూటిలైజేషన్ ఏంటి, మినిమం యూటిలైజేషన్ ఏంటి అనేది ఆ యొక్క హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ తెలుస్తుంది. అది కంట్రోల్ చేయడము, కోఆర్డినేషన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఎనీ ఇష్యూ, ఐదర్ ఇట్ ఈస్ ద హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ ఆర్ బడ్జెట్ ప్యాటర్న్, ఏ ప్యాటర్న్ లో అయినా కానీ కంట్రోలింగ్ కోఆర్డినేషన్ అనేది ప్రాపర్ వేలో ఉంటుంది అంటున్నాడు. వెన్ ద రిజిస్టర్స్ ఆర్ మెయింటైన్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, దిస్ ఈస్ ద records and registers, how to maintain you discuss. Now the kinds of school records. Now come to the point of view, kinds of school records అన్నప్పుడు మీరు లిస్ట్ అవుట్ ఇవ్వండి, దెన్ డీటెయిల్ గా అడిగినప్పుడు యూ ఏ టు దట్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. కైండ్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ లో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే జనరల్ రికార్డ్స్ మెన్షన్ చేశాడు. జనరల్ రికార్డ్స్ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ ఇన్ 3 ways: స్కూల్ క్యాలెండర్, లాగ్ బుక్ అండ్ విజిటర్స్ బుక్. ఓకే, స్కూల్ క్యాలెండర్ యు నో ద థింగ్, beginning of the academic year to end of the academic year they mention that all things calendar lo ఏంటంటే ఎగ్జామినేషన్ షెడ్యూల్, లీజర్ వర్కింగ్ అవర్స్, తర్వాత ఎగ్జామినేషన్ డేట్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్స్, వర్కింగ్ అవర్స్, తర్వాత హాలిడేస్, జనరల్ హాలిడేస్, పబ్లిక్ హాలిడేస్, ఎవ్రీథింగ్ మెన్షన్ ఇన్ ద స్కూల్ క్యాలెండర్. అదొక రిజిస్టర్ టైప్ లో తయారు చేయమని చెప్తాను. లాగ్ బుక్ అంటే ఏంటంటే ఆ స్కూల్లో జరిగే ఈవెంట్స్ అన్నిటినీ కూడా హెడ్ మాస్టర్ డే టు డే ఆర్ వీక్లీ వన్స్ దే గో టు అప్డేట్ చేయాలి. తర్వాత ఆ ఇన్స్పెక్టర్స్, హైయర్ అథారిటీస్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని డీటెయిల్ గా చదువుతామమ్మా. విజిటర్స్ బుక్ అంటే ఏంటంటే ఎవరెవరు విజిటింగ్ వచ్చారు, ఎవరెవరు ఆ యొక్క హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కి హూ ఆర్ ద కమింగ్ టు ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్. విజిటర్స్ అంటే ఏంటంటే హైయర్ అథారిటీస్ రావచ్చు, లోకల్ పీపుల్ రావచ్చు, ఆర్ ఎనీ సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్స్ రావచ్చు. సచ్ ఎ థింగ్ వాస్ కాల్డ్ యాజ్ జనరల్ రిజిస్టర్స్. ఎడ్యుకేషనల్ రిజిస్టర్స్ హాస్ గివెన్ ద 10 items. ఎడ్యుకేషనల్ రిజిస్టర్స్ అంటే అకాడమిక్ రికార్డ్స్ అనమాట. అకాడమిక్ రికార్డ్స్, జనరల్ టైం టేబుల్, దిస్ ఈజ్ వన్ రిజిస్టర్ టైప్, రికార్డ్ టైప్. టీచర్ టైం టేబుల్, ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లాన్, టీచర్స్ డైరీ అండ్ లెసన్ ప్లాన్, యూనిట్ ప్లాన్, యాన్యువల్ ప్లాన్, ఇన్స్ట్రక్షనల్ ప్రోగ్రామ్ సంబంధించింది. స్కాలాస్టిక్ అచీవ్మెంట్ రికార్డ్, ఇది స్టూడెంట్స్ టీచర్ దగ్గర ఉంటుంది. స్కాలాస్టిక్ అచీవ్మెంట్ రికార్డ్, ప్రోగ్రెస్ కార్డ్ రికార్డ్స్, ట్రాన్స్ఫర్ సర్టిఫికేట్స్, కాండక్ట్ సర్టిఫికేట్, బోనఫైడ్ సర్టిఫికేట్స్, ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే అకాడమిక్ సైడ్ లో ఉంటాయి. ఎడ్యుకేషనల్ రికార్డ్స్ కింద పెట్టారు. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రికార్డ్స్ లో చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. అడ్మిషన్ రికార్డ్, టీచర్ అటెండెన్స్ రిజిస్టర్, స్టూడెంట్ అటెండెన్స్ రిజిస్టర్, ఇది అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో ఉంటుంది. సర్వీస్ రిజిస్టర్, టీచింగ్ అండ్ నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ అండ్ క్యాజువల్ లీవ్స్ అండ్ అదర్ లీవ్స్ రిజిస్టర్స్, పనిష్మెంట్ రిజిస్టర్స్, ఇన్వర్డ్ అవుట్వర్డ్ రిజిస్టర్. ఈ ఇన్వర్డ్ అవుట్వర్డ్ రిజిస్టర్ అంటే ఏంటంటే కరస్పాండెన్స్ కొరకు పెడతారు. ఒక లెటర్ ఫలానా డేట్ నాడు ఒక డిఓకి పంపించామనుకోండి, ఆ డేటు, డిఓ, ఆ డిస్క్రిప్షన్, ఆ ఎవరు పంపించారు, వాళ్ళ సిగ్నేచర్స్, అవన్నీ కూడా ఉంటుంది. ఇన్వర్డ్ ఉంటుంది, అవుట్వర్డ్ ఉంటుంది. అంటే ఇన్వర్డ్ అంటే ఏంటంటే వాళ్ళకి ఏం లెటర్స్ వచ్చాయి అవి ఇన్వర్డ్ కింద పెట్టుకుంటారు. అవుట్వర్డ్ అంటే వీళ్ళేం పంపించారు కింద పెట్టుకుంటారు. అంటే అక్కడ ఈజీగా తెలుస్తుంది అనమాట ఏ మంత్ లో ఏ కరస్పాండెన్స్ జరిగింది అనడానికి ఇన్వర్డ్ అవుట్వర్డ్ రిజిస్టర్ పెడతారు. ఇవన్నీ కూడా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సైడ్ రికార్డ్స్. తర్వాత ఫైనాన్షియల్ రికార్డ్స్, యాక్విటెన్స్ రోల్ ఉంటుంది. యాక్విటెన్స్ రిజిస్టర్, డైలీ క్యాష్ బుక్, మెయిన్ క్యాష్ బుక్, ఇది లెడ్జర్ అంటారు. పెద్ద పెద్ద లెడ్జర్స్, వాల్యూమ్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో అకౌంటెంట్స్ ప్రాసెస్ రాస్తారు, అకౌంటింగ్ బుక్స్ అంటాం. బిల్ రిజిస్టర్స్, ఏమేం బిల్స్ ఉన్నాయి, బిల్ రిజిస్టర్. కాంటింజెన్సీ రిజిస్టర్స్ అంటే ఈ యొక్క మెయిన్ ఎక్స్పెండిచర్ కాకుండా మిస్క్లీనియస్ ఎక్స్పెండిచర్స్ అన్నిటికి కూడా కలిపి కాంటింజెన్స్ రిజిస్టర్స్ అంటారు. రిజిస్టర్స్ ఫర్ ద స్కాలర్షిప్స్, ట్యూషన్ ఫీజ్ కలెక్షన్ రిజిస్టర్, స్పెషల్ ఫీజ్ కలెక్షన్ రిజిస్టర్, ఇవన్నీ కూడా ఫైనాన్షియల్ రిజిస్టర్స్ కింద పెట్టేశాడు. నెక్స్ట్ వన్, స్టాక్ రిజిస్టర్స్. స్టాక్ రిజిస్టర్స్ అంటే మీకు తెలుసు ఎక్కడ స్టాకింగ్ ఉంటుందమ్మా అంటే లైబ్రరీ, ల్యాబొరేటరీ, సచ్ థింగ్స్ ఆర్ స్టాక్ రిజిస్టర్స్ ఆర్ దేర్. స్టాక్ రిజిస్టర్స్ ఫర్ ఫర్నిచర్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్. ఓకే, స్కూల్ ఫర్నిచర్ కి, స్కూల్లో ఉన్న ఎక్విప్మెంట్స్ కి స్టాక్ రిజిస్టర్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇష్యూ రిజిస్టర్స్, ఇది ఇష్యూ అనమాట. లైబ్రరీలో ఇష్యూ ఉండొచ్చు, ఇంకా వేరే అదర్ సెన్స్ లో ఇష్యూ రిజిస్టర్ ఉండొచ్చు. లైబ్రరీ యాక్సెషన్ రిజిస్టర్, లైబ్రరీ ఇష్యూ రిజిస్టర్, స్టేషనరీ రిజిస్టర్స్, బ్రేకింగ్ రిజిస్టర్స్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్. బ్రేకింగ్ రిజిస్టర్స్ అంటే డ్యామేజ్ అయినటువంటి ఐటమ్స్ సంబంధించినటువంటి రిజిస్టర్స్ ఉంటాయి. దీస్ 5 types ఆఫ్ రిజిస్టర్స్ ఆర్ గివెన్ టు us. వాట్ ఈస్ ద థింగ్ ఇట్ ఈస్? ఫస్ట్ వన్ జనరల్ రిజిస్టర్, సెకండ్ వన్ ఎడ్యుకేషనల్ రిజిస్టర్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిజిస్టర్, ఫైనాన్షియల్ రిజిస్టర్, స్టాక్ రిజిస్టర్. నౌ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ స్కూల్ రికార్డ్స్ రిజిస్టర్స్ గురించి చదువుతాను ఇక్కడ. కొన్ని ఇంపార్టెంట్ రికార్డ్స్ రిజిస్టర్స్ ని వి గో టు కంప్లీట్ దట్ ఐటమ్ నౌ. ఓకే, స్కూల్ క్యాలెండర్ అని చెప్తున్నాను ఫస్ట్ వన్. ఓకే,
School calendar means is an important record when all the important dates, events, activities be celebrated or record and reflected. ఈ స్కూల్ క్యాలెండర్ లో చేసే పని ఏంటంటే ఒక రిజిస్టర్ బుక్ పెడతారు. ఆ రిజిస్టర్ బుక్ లో ఏం చేస్తారు అంటే ఆ స్కూల్ యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా అక్కడ రాసుకుంటారు. హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ మీటింగ్ పెట్టేసి ఏమేమి ప్రోగ్రామ్స్ రన్ చేస్తున్నారో అవన్నీ కూడా అక్కడ రాసుకుంటారు. సెలబ్రేషన్ ఈవెంట్స్ కానీ, కరికులర్ ఈవెంట్స్ కానీ, కో కరికులర్ యాక్టివిటీస్ కానీ, ఎవ్రీథింగ్ దే గో టు సెలబ్రేటెడ్, రికార్డ్ చేసి అది రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి అంటున్నారు. It is prepared at the beginning of the academic year. It contains the following contents. ఈ ఇష్యూస్ ఉంటాయి. ఏం చెప్తున్నాను, ఏం విషయాలు ఉంటాయి అంటే ఆ రికార్డులో ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ జనరల్, లోకల్ అండ్ గవర్నమెంట్ హాలిడేస్. ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ. ఫస్ట్ ఆ యొక్క క్యాలెండర్ ప్రిపరేషన్స్ రికార్డులో ఏంటంటే ఫస్ట్ జనరల్ వర్కింగ్ డేస్ అండి, లోకల్ హాలిడేస్ ఏంటి, గవర్నమెంట్ హాలిడేస్ అనేది మెన్షన్ చేస్తాం. డేట్స్ సబ్మిషన్ మంత్లీ, క్వార్టర్లీ అండ్ యాన్యువల్ రిటర్న్స్ అండ్ ద రిపోర్ట్స్. ఓకే, ఈ మంత్లీ, క్వార్టర్లీ, యాన్యువల్ రిటర్న్స్ అనేది ఏంటి అనేది ఆ రిపోర్టింగ్ ఉంటుంది. ఎగ్జామినేషన్ షెడ్యూల్ ఉంటుంది క్యాలెండర్ లో. ఓకే, అంటే ఈ యొక్క ఫైనాన్షియల్ ప్యాటర్న్స్ లో మంత్లీ ప్యాటర్న్, యాన్యువల్ ప్యాటర్న్ ఇవన్నీ కూడా ఫైనాన్షియల్ అండ్ అకాడమిక్ సైడ్ రెండింటి సైడ్ లో ఈ రిపోర్ట్స్ ఫ్రేమ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎగ్జామినేషన్ షెడ్యూల్ అనేది అక్కడ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ సార్ సమ్మేటివ్ అసెస్మెంట్ ఎప్పుడు పెట్టాలి, తర్వాత ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్ ఎప్పుడు పెట్టాలి, ఆ షెడ్యూల్ అంతా ఉంటుంది ఆ జనరల్ క్యాలెండర్ లో. డేట్ ఆఫ్ స్టాఫ్ మీటింగ్, పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్, మేనేజ్మెంట్ కమిటీ మీటింగ్, మీటింగ్ విత్ ద అఫీషియల్స్, ఎడ్యుకేషనల్ టూర్స్, యాన్యువల్ డే సెలబ్రేషన్, స్పోర్ట్స్ అండ్ కల్చరల్ డే సెలబ్రేషన్. ఈ అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ కూడా అక్కడ డిజైన్ చేసి ఉంటుంది. ఎక్కడ సార్ అంటే ఆల్బునాక్ లో. మీరు స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు స్కూల్ క్యాలెండర్ రిజిస్టర్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ ఈవెంట్స్ అన్ని కనిపిస్తాయి అంటున్నాడు. అంటే స్టాఫ్ మీటింగ్ ఎప్పుడు పెట్టాలి, పేరెంట్ మీటింగ్ ఎప్పుడు పెట్టాలి, స్టూడెంట్స్ మీటింగ్ ఎప్పుడు పెట్టాలి, తర్వాత హైయర్ అథారిటీస్ తో మీటింగ్ ఎప్పుడు పెట్టాలి, ఎడ్యుకేషనల్ టూర్స్ కానీ, సెలబ్రేషన్ ఈవెంట్స్ ఎప్పుడు పెట్టాలని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద స్కూల్ క్యాలెండర్ ప్రోగ్రామ్ లో ఉంటుంది. అంటే ఇది ఏంటంటే వన్ కైండ్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ ప్రోగ్రామ్ చాక్అవుట్ అనమాట. ఇయర్ మొత్తానికి ఉంటుంది. టోటల్ ఎంటైర్ 10 months సంబంధించిన అకాడమిక్ ఇయర్ ఈవెంట్ మొత్తం ఉంటుంది. బోత్ అకాడమిక్ సైడ్ అండ్ కరికులర్, కో కరికులర్ ప్యాటర్న్ లో ఉంటుంది. డేట్స్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్స్ లైక్, మీకు అదే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ, ది ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్స్ కూడా ఉంటాయి కొన్ని. ఏంటంటే నేషనల్ ఫెస్టివల్స్ లైక్ ఇండిపెండెన్స్, రిపబ్లిక్ డే, గాంధీ జయంతి ఎట్సెట్రా వాటికి కూడా ప్రోగ్రామ్స్ కి ఏం చేయాలనేది ఆ ఈవెంట్ యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా ఇక్కడ క్యాలెండర్ లో మెన్షన్ చేస్తారు. ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లాన్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ. ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లాన్ ఏంటంటే ఈ టాపికే, ఈ చాప్టర్ మొత్తం ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగే ఉంది. ఆ రికార్డ్ కూడా మెయింటైన్ చేయాలంటున్నారు. అంటే దాన్ని డిజైనింగ్ చేయడము, దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం. ఏంటి సార్ అంటే ఇప్పుడు చదివినవన్నీ 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 అన్ని కూడా ఆప్టిమమ్ యూటిలైజేషన్ జరగాలి. టైం టేబుల్ ఆప్టిమమ్ యూటిలైజేషన్, ఫైనాన్షియల్ బడ్జెట్ ఆప్టిమమ్ యూటిలైజేషన్, హ్యూమన్ రిసోర్స్, ఫిజికల్ రిసోర్స్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, మొబిలైజేషన్ రిసోర్సెస్ ఏవేవి చెప్పుకున్నావు అన్ని కూడా ఆప్టిమైజేషన్ లో ఉండాలి అనే దానికి ఈ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లాన్ అనే రికార్డ్ రాస్తున్నాడు. ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ ఈజ్ పర్పస్ ఫర్ actioning implying the taking decision for the future action with the view to achieving the predetermined objectives through the optimum uses of resources. Okay, మీ యొక్క ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ రికార్డ్ ఏంటంటే ఆప్టిమమ్ యూటిలైజేషన్ జరగాలి. మీ యొక్క ఇన్స్టిట్యూషన్ సంబంధించినటువంటి ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అనేది అచీవ్ చేయడానికి ప్రీ డిటర్మైన్డ్ డిసిషన్ మేకర్ అంటున్నాడు. ఓకే, ముందే మనం డిసైడ్ చేసుకోవాలి. ఏం సార్ అంటే ఈ యొక్క హ్యూమన్ రిసోర్స్ కానీ, ఫిజికల్ రిసోర్స్ కానీ, ఆల్ ఈ టైం టేబుల్ కానీ, వన్ మోర్ థింగ్ రికార్డ్స్ కానీ ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాం కదా, అవన్నీ కూడా ఆప్టిమమ్ యూటిలైజేషన్ జరగాలి అంటున్నాడు. దాని కొరకు ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లాన్ రికార్డ్ ఉండాలంటారు. ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లాన్ ఈజ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ and is prepared by an educational institution on the basis of its felt needs and resource available with the activities involvement of teacher, student community and members. అది ఇది ఏంటి సార్ అంటే నీడ్ బేస్ చేసుకుని, తర్వాత స్టూడెంట్స్ యొక్క రిసోర్స్ ని బేస్ చేసుకుని ఈ యొక్క స్టేక్ హోల్డర్స్ అందరూ కూడా పార్టిసిపెంటరీ కావాలి. ఈ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ అంటే ఒక హెడ్ మాస్టరే ప్రిపేర్ చేయడం కాదు. ఇక్కడ ఆల్ ద స్టేక్ హోల్డర్స్ ఇన్వాల్వ్ అండ్ పార్టిసిపేట్ టు ప్రిపేర్ ద ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లాన్ రికార్డ్ అనేది కోపప్ చేయమని చెప్తున్నాను. దిస్ ఇస్ వన్ మోర్ రికార్డ్. లాగ్ బుక్ ఆల్రెడీ నేను మీకు చెప్పాను. వి డీటెయిల్ ద థింగ్. ది లాగ్ బుక్ ఈజ్ స్పెషల్లీ డిజైన్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఎంటరింగ్ ద రిమార్క్స్ ఆఫ్ ద స్కూల్ ఇన్స్పెక్టర్స్ ఆర్ అదర్ ఇంపార్టెంట్ ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ ద ఎడ్యుకేషనల్ డిపార్ట్మెంట్. ఈ లాగ్ బుక్ లో ఏముంటదమ్మా అంటే, లాగ్ అంటే పెద్దగా ఉంటుందని కాదు ఇక్కడ. ఇట్ ఈస్ ద వాల్యూమ్ లో కూడా బిగ్ సైజ్ ఉండొచ్చు,
మేబీ ఇక్కడ ఏంటమ్మా అంటే ఈవెంట్స్, అంటే స్కూల్ ఈవెంట్స్ ఏమేమి చేస్తున్నారు, మెయిన్ ఈవెంట్స్ రాస్తారు. తర్వాత పీరియాడికల్లీ వచ్చేటువంటి హయ్యర్ ఆఫీసర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఇన్స్పెక్టర్ అంటారు. ఇన్స్పెక్టర్ అని రాస్తారు మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో. సూపర్వైజర్స్ అనాలి. ఇన్స్పెక్టర్ అంటే ఏంటంటే పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్. ఇన్స్పెక్టర్ అనే వర్డ్ ని యాక్చువల్ గా సైకాలజీ ప్యాటర్న్ లో కొద్దిగా డీవియేషన్ మీనింగ్ అనిపిస్తుంది. ఇన్స్పెక్టర్ అంటే ఏంటంటే, ఇన్స్పెక్షన్ అంటే ఆ యొక్క టోటల్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ ఉన్నటువంటి స్కూల్ సిస్టమ్ లో ఇన్స్పెక్టర్ అంటే వాళ్ళకు ఒక రకమైన ఫోబియా డెవలప్ అవుతుంది. సూపర్వైజర్ అంటే దే థింక్ ఇట్ డిఫరెంట్ వే, ఆ యొక్క మైండ్ యాటిట్యూడ్ అలా ఉంటుంది. అందుకే దీని గురించి చాలా పెద్ద క్లాస్ ఉంటుంది. ఇన్స్పెక్టర్ అనే వర్డ్ వాడకూడదు జనరల్ గా. మీరు కూడా ఇన్స్పెక్టర్ అని ఇచ్చారు టెక్స్ట్ బుక్ లో కానీ, బట్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద సూపర్వైజర్స్ అంటే హైయర్ అథారిటీస్. హైయర్ అథారిటీస్ లో ఉన్నటువంటి ఆఫీసర్స్ పీరియాడికల్లీ దే కమ్ అండ్ చెక్ ఇట్ అండ్ పుట్ ద సిగ్నేచర్. ఫర్ దట్ పర్పస్ వాట్ ఇస్ ద గోయింగ్ ఆన్ ద స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఏ విధంగా రన్ అవుతుంది అనే దాన్ని క్రాస్ చెక్ చేయడానికి వీళ్ళు వస్తారు. ఆ చెక్ చేయడము సూపర్వైజ్ చేయడానికి వస్తారు కాబట్టి సూపర్వైజర్స్ అనాలి, లేకపోతే హయ్యర్ అథారిటీస్ అనాలి. ఇక్కడ ఇన్స్పెక్టర్ అన్నాడు, నో ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్. ఇన్స్పెక్టర్ అనేది పోలీస్ వర్డ్ అమ్మా. పోలీస్ వాళ్ళే ఇచ్చేస్తారు ఇన్స్పెక్టర్. ఆ యొక్క ఫోబియా ఉంటుంది జనరల్ గా ఎంప్లాయీస్ పెట్టుకుని. ఇక్కడ ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ ద ఎడ్యుకేషనల్ డిపార్ట్మెంట్ వీళ్ళంతా చేంజ్ చేస్తారమ్మా అంటే వాళ్ళు ప్రాపర్ వేలో ఎవాల్యుయేట్ చేస్తారు. ఎవాల్యుయేషన్ ఏంటమ్మంటే అది ప్రాపర్ వేలో సైంటిఫిక్ గా డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్ కనిపిస్తుందా లేదా ఇన్స్టిట్యూషన్ లో. ఫర్ దట్ పర్పస్ దే యూజ్ దిస్ బుక్. ద లాగ్ బుక్ ఈజ్ స్పెషల్లీ డిజైన్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఎంటరింగ్ ద రిమార్క్స్ ఆఫ్ ద స్కూల్ ఇన్స్పెక్టర్స్. స్కూల్ ఇన్స్పెక్టర్స్ రిమార్క్ కానీ అప్రైజల్ కొరకు కానీ దే యూజ్ దిస్ బుక్ అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఎవరు సార్ అంటే దిస్ వన్ హూ పే అఫీషియల్ విజిట్ టు ద స్కూల్. వాళ్ళు ఏదో ర్యాండమ్ గా వచ్చి చెక్ చేయడం కాదు, ఇక్కడ అఫీషియల్ విజిట్ వచ్చి చెక్ చేసి దే పుట్ ద రిమార్క్స్. బట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి కన్ఫైన్డ్ టు ద రిమార్క్స్ ఆఫ్ ద ఇన్స్పెక్టింగ్ ఆఫీసర్స్ ఓన్లీ. It should contain the complete record of the important event that occurred during the session. Okay, only the remarks రాయడమే అని కాదు ఇక్కడ, తర్వాత పాయింట్అవుట్ చేయడం అని కాదు ఇక్కడ. దానికి ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఇట్ షుడ్ బి కంటైన్ ద కంప్లీట్ రికార్డ్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్స్ దట్ అకర్ డ్యూరింగ్ ద సెషన్. అంటే ఆ యొక్క అకాడమిక్ ఇయర్ సెషన్స్ లో వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఏమేమి ఈవెంట్స్ ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్స్ రన్ అయినాయి ఆ ఈవెంట్స్ అన్ని కూడా అక్కడ కోపప్ చేస్తారు అని చెప్తున్నారు. కోపప్ అంటే ఏంటంటే దే పుట్ ఇన్ ద రైటింగ్ మ్యాటర్. ఓకే, ఆ యొక్క మెయిన్ ఈవెంట్స్ ఏం జరిగినాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళ ఒక అకాడమిక్ ఇయర్ స్టార్టింగ్ అయినాక ఒక 2-3 months తర్వాత దే కమ్ టు ద ఆఫీసర్స్ అండ్ దే గో టు టేక్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్, కన్సర్న్ స్టాఫ్ మెంబర్స్, నాన్ టీచింగ్ అందరినీ కూడా వెరిఫై చేస్తారు. చేసి ఆ ఈవెంట్స్ యొక్క మెయిన్ ఈవెంట్స్ ఏంటనేది అక్కడ కోపప్ చేసి వెళ్తారు. అండ్ వాళ్ళు ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసేది ఉంటే ఆ సజెషన్స్ ఇస్తారు, రిమార్క్ ఉంటే రిమార్క్ రాస్తారు. దిస్ పర్పస్ దిస్ ఈస్ యూజింగ్ ఫర్ దట్. నాట్ ఓన్లీ ద రిమార్క్ అండ్ నాట్ ఓన్లీ ద పాయింట్ అవుట్ ద థింగ్స్, దే గో టు టేక్ ద మెయిన్ ఈవెంట్స్ ఏం జరిగినాయి అనేది ఆ సెషన్ లో దాని కొరకు యూజ్ చేస్తున్నారు. అకాడమిక్ ఇయర్ డ్యూరింగ్ ద సెషన్. ఇట్ షుడ్ బి ఆల్సో కంటైన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ద స్కూల్ ఇన్ ద పర్టికులర్ ఇయర్. ఓకే, ఆ స్కూల్ హిస్టరీ కూడా అందులో ఉంటది అని చెప్తున్నారు. ఎవరీ పర్టికులర్ ఇయర్ అంటే ఒక్కొక్క ఇయర్ లో ఏమేమి జరిగింది ఈవెంట్స్. Okay, that is also mentioned the thing to you. Information like a introduction to the new textbooks or approaches and visit the inspecting officer, change in the school routine, absences or illness or any other official staff etc. should be written in the log book. ఇవన్నీ జరుగుతాయి ఏం చెప్తున్నాను. వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే ఏదైనా న్యూ టెక్స్ట్ బుక్స్ పర్చేస్ చేయడం కానీ లేకపోతే న్యూ ఎక్విప్మెంట్స్ పర్చేస్ చేయడం కానీ అవి కూడా అందులో రాయమని చెప్తారు లాగ్ బుక్ లో. లేకపోతే విజిటర్స్ ఆఫ్ ద ఇన్స్పెక్టింగ్ ఆఫీసర్, చేంజ్ ఇన్ ద స్కూల్ రొటీన్, అబ్సెన్సెస్ ఆర్ ఇల్నెస్ ఆఫ్ ఎనీ అఫీషియల్ స్టాఫ్. వాళ్ళ యొక్క రొటీన్ గా వచ్చి చెక్ చేసింది రాయమంటాడు. ఎవరన్నా సమ్ టైమ్స్ దే ఆర్ అనేబుల్ టు కమ్ టు ద వెన్ ఎవర్ ద ఇల్నెస్ ఆర్ ఇన్ హెల్త్ ప్యాటర్న్ అది కూడా రాయమని చెప్తున్నాడు. అక్కడ ఎందుకు రాలేదనేది రాదు. షుడ్ బి రిటన్ ఇన్ ద లాగ్ బుక్. ఓకే, చెప్తారు అఫీషియల్ విజిట్ ఉంటుంది. అఫీషియల్ విజిట్ వచ్చినప్పుడు సమ్ టైమ్స్ దే మే బి అనేబుల్ టు కమ్ టు ద ఎట్ ద టైమ్ అది కూడా రాయమని చెప్తున్నాడు హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కి. వాట్ దే రీజన్ దే ఆర్ అనేబుల్ టు కమ్ టు ద విజిట్ ఫర్ ద సూపర్విజన్ ఆర్ ఇన్స్పెక్షన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్. ఆ ఇన్స్పెక్షన్ చేయలేనప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఎందుకు అనేది కాజ్ అండ్ సీక్వెన్స్ రాయమని చెప్తున్నాడు. దిస్ పర్పస్ ద లాగ్ బుక్స్ ఆర్ యూజ్డ్. ఓకే, ఇన్స్పెక్షన్ అది కాదు, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ద ఇన్స్పెక్షన్ ప్యాటర్న్ దే యూజింగ్ దేర్ ప్రాబ్లమ్స్ రాయమంటాడు, ఆ స్కూల్ ఈవెంట్స్ రాయమంటాడు, మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఐటమ్స్ ఏమున్నాయి రాయమంటాడు, న్యూ ప్యాటర్న్ ఏమన్నా డెవలప్ చేస్తే అవి కూడా రాయమని చెప్తుంది. దట్ ఈస్ లాగ్ బుక్.
ద హెడ్ మాస్టర్ ఆర్ ఓన్లీ ద అథారిటీ టు మేక్ ద ఎంట్రీస్ ఇన్ దిస్ బుక్. ఎవ్వరికి అవకాశం లేదు, ఓన్లీ హెడ్ మాస్టర్ ఓన్లీ టు రైట్ దిస్ బుక్. దీన్ని కోపప్ చేసేది ఎవరమ్మంటే హెడ్ మాస్టర్ అండ్ ఆ ఇన్స్పెక్షన్ ఆఫీసర్. ఈ హెడ్ మాస్టర్ రాయాలి, అప్పుడు వాళ్ళు సంతకం చేసి వెళ్ళిపోతారు. సచ్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్ లాగ్ బుక్. అడ్మిషన్ అండ్ విత్డ్రాల్ రిజిస్టర్, అడ్మిషన్ విత్డ్రాల్ రిజిస్టర్ మీకు తెలుసు. అడ్మిషన్ అంటే ఏంటమ్మంటే దోస్ హూ ఆర్ టేకింగ్ ద అడ్మిషన్స్, ఆ కాలమ్స్ అన్ని ఉంటాయి. అడ్మిషన్ నంబర్ ఉంటుంది, డేట్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ ఉంటుంది, నేమ్ ఉంటుంది, స్టూడెంట్ పీపుల్ నేమ్, ఫాదర్ నేమ్, దేర్ క్యాస్ట్ అండ్ జెండర్ అండ్ దేర్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అండ్ రిలీజియన్, నేషనాలిటీ అవన్నీ ఉంటాయి. అలాంగ్ విత్ దేర్ ఏమంటారు మోల్స్, వాళ్ళ యొక్క ఐడెంటిఫికేషన్ మోల్స్ ఉంటాయి. అన్ని లాస్ట్కి ఏంటమ్మంటే వాడి యొక్క అడ్మిషన్ విత్డ్రాల్ కూడా ఉంటుంది, అందులో విత్డ్రాల్ ఉంటుంది. వెన్ ఎవర్ యూ లీవ్ ద వాడు మిడిల్లో రిలీవ్ అయితే ఆ డేట్ ఆఫ్ ఈవెంట్ ఆ హెడ్ మాస్టర్ టీసీ ఇస్తాడు, ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాడు. ఆ టీసీ నంబరు, బోనఫైడ్ నంబర్ అవన్నీ మెన్షన్ చేసి ఇలా అడ్మిషన్ రిజిస్టర్ తయారు చేస్తారు. దానికి అందుకే పేరు పెట్టారు అడ్మిషన్ అండ్ విత్డ్రాల్. విత్డ్రాల్ అంటే వెళ్ళిపోతుంటారు మధ్యలో, లేకపోతే కోర్స్ అయిపోయినాక కూడా వెళ్లే వాళ్ళు ఉంటారు. టోటల్ ఎంటైర్ కోర్స్. ఇట్ ఈస్ ఏ పర్మనెంట్ రికార్డ్ కెప్ట్ ఇన్ ద స్కూల్. స్కూల్లో ఇది పర్మనెంట్ రికార్డ్, ఇది మార్చడానికి లేదు, ఓవర్ రైటింగ్ రావడానికి లేదు. ఎందుకమ్మంటే ఇది ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది అమ్మంటే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అనేది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ స్టూడెంట్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దేర్ టోటల్ గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్ ఆర్ పీజీ లెవెల్ ఎనీ సెన్స్, దే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఈస్ ద మెయిన్ క్రైటీరియా. అండ్ ద బోనఫైడ్ అంటే ద స్టడీ ఆఫ్ ద ఇయర్స్, దట్ కాండక్ట్ సర్టిఫికేట్, బోనఫైడ్ సర్టిఫికేట్, ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ యూజ్ అవుతాయి. కాబట్టి కంపల్సరీగా అడ్మిషన్ విత్డ్రాల్ రిజిస్టర్ అనేది పర్మనెంట్ రికార్డ్ ఉంటుంది. It is a record of all the students who are admitted to the school and withdrawn. ఓకే, ఈ స్కూల్ యొక్క రిజిస్టర్ ఏంటమ్మంటే అడ్మిషన్స్ ఎంతమంది అయ్యారు, తర్వాత విత్డ్రా ఎంత అయ్యారు అకాడమిక్ ఇయర్, అన్ని కూడా అబ్స్ట్రాక్ట్ ఇస్తారు. హౌ మెనీ కమ్యూనిటీస్ ఆర్ జాయింట్, కమ్యూనిటీ వైజ్ గా కూడా అబ్స్ట్రాక్ట్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. అకార్డింగ్ టు ద డిపార్ట్మెంట్ రూల్స్, ద అడ్మిషన్ రిజిస్టర్స్ షుడ్ బి ప్రిజర్వ్డ్ పర్మనెంట్లీ ఇన్ ద స్కూల్. ఏదో హెడ్ మాస్టర్ ఇంటికి తీసుకుపోవడం, టీచర్ ఇంటికి తీసుకోవడం కాదు. అక్కడ అడ్మిషన్ రిజిస్టర్, విత్డ్రా రిజిస్టర్ పర్మనెంట్ గా స్కూల్లోనే ఉంచాలి అంటున్నాను. దేర్ ఇస్ నో మ్యానిపులేషన్స్ అండ్ అదర్ థింగ్స్ ఆర్. దేర్ ఫోర్ ఈజ్ అఫీషియల్ పర్పస్ కొరకు. దేర్ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ ద ఎసెన్షియల్ దట్ ఇట్ షుడ్ బి ఏ గాట్ స్పెషల్లీ బౌండ్ అండ్ కెప్ట్ ఇన్ సేఫ్టీ కస్టడీ. ఇది మంచిగా ప్రాపర్ వేలో బైండింగ్ చేయాలి అంటున్నాడు. అందుకే అడ్మిషన్ రిజిస్టర్స్ మీరు చూడండి బిగ్ సైజ్ లో ఉంటది. ఒకసారి మీ కాలేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు సుందర్ సార్ దగ్గర చూడండి మీరు, ఇక్కడ అడ్మిషన్ రిజిస్టర్ ఎలా ఉంటుంది. మన యొక్క పెద్ద ప్యాడ్ ఉంటుంది కదా, బిగ్ సైజ్ ఉంటుంది అడ్మిషన్ రిజిస్టర్. అది పర్మనెంట్ బైండింగ్ చేసి ఉంటుంది. ఓకే, అంత ఎర్రర్స్ అనేది ఉండదు అక్కడ. సేఫ్టీ కస్టడీలో ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఎసెన్షియల్, ఇట్ షుడ్ బి గాట్ స్పెషల్లీ బౌండ్ అండ్ కెప్ట్ సేఫ్టీ కస్టడీ. ఓకే, ఇట్ ఈస్ టు బి ద ఫ్రీ ఫ్రమ్ ద మిస్టేకన్ బికాస్ ద రిజిస్టర్ ఈజ్ ఓకే ఎట్ ఏ టైమ్ అండ్ రిక్వైర్డ్ బై ద superior authorities and in the court of law as an evidence for the date of birth of the students or the details of the child admitted withdrawn. ఈ యొక్క అడ్మిషన్ రిజిస్టర్ అదే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఏంటమ్మా అంటే ఈ అడ్మిషన్ విత్డ్రాన్ రిజిస్టర్ ఇది కోర్టుకు ఎవిడెన్స్ అవుతుంది. సమ్ టైమ్స్ ఏదన్నా క్లాసెస్ వచ్చి ఏదన్నా కోర్టు ఇష్యూ అవుతే ఆ స్టూడెంట్స్ యొక్క డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మీద మీకు ఎక్కడ వస్తుంది సార్ అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ అప్పుడు లేకపోతే రిటైర్మెంట్ అప్పుడు వస్తాయి గొడవలు. ఆ గొడవలు ఎక్కడి వరకు వెళ్తాయమ్మంటే ఆ యొక్క ప్రొఫెషనల్ జెలసీస్ లో ఉన్నటువంటి ఎంప్లాయీస్ గొడవలు పెట్టుకొని ఒకరి మీద ఒకరు గొడవలు పెట్టుకొని ఇష్యూ చేసినప్పుడు ఇది ఎవిడెన్స్ అవుతుంది. ఏది సార్ అంటే అడ్మిషన్ రిజిస్టర్ ఎవిడెన్స్ అవుతుంది. ఎక్కడ సార్ అంటే ఆ చదివిన స్కూల్లో ఎవరైతే ఎంప్లాయీ అవుతాడో ఆ యొక్క ఎవిడెన్స్ అనేది కోర్టుకు పనికి వస్తుంది అంటున్నాడు. అదే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. అందుకే ఇక్కడ ఎర్రర్ అనేది ఉండకూడదు అంటున్నాడు. ఎర్రర్ షుడ్ నాట్ బి కన్సిడర్డ్ ఇన్ ద అడ్మిషన్ రిజిస్టర్ అని చెప్తున్నాడు. ఇట్ ఇస్ వెరీ క్రూషియల్ పాయింట్ టు ద అడ్మిషన్ విత్డ్రా రిజిస్టర్. ద అడ్మిషన్స్ అండ్ విత్డ్రా రిజిస్టర్ షుడ్ బి కంటైన్ ద ఫాలోవింగ్ ఐటమ్స్ అని చెప్పాడు. ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు. ఆ ఫాలోవింగ్ ఐటమ్స్ అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఏంటి సార్ అంటే సీరియల్ నెంబర్ ఉంటుంది, తర్వాత అడ్మిషన్ నెంబర్ ఉంటుంది, ఆ స్టూడెంట్ పేరు ఉంటుంది, ఫాదర్ నేమ్ ఉంటుంది, జెండర్ ఉంటుంది, నేషనాలిటీ ఉంటుంది, రిలీజియన్ ఉంటుంది, తర్వాత ఆ లీవింగ్ ఐటమ్, లీవింగ్ డేటు, తర్వాత సిగ్నేచర్ ఆఫ్ ద హెడ్ మాస్టర్. రిమార్క్స్ కూడా ఉంటాయి. రిమార్క్స్ ఏంటమ్మా అంటే వాడు ఏమైనా మిస్అప్రోప్రియేట్ చేస్తే బ్యాడ్ రిమార్క్ రాస్తారు అక్కడ హెడ్ మాస్టర్స్. ఓకే, సచ్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. అవి మెన్షన్ చేయలేదు, మీరు అర్థం చేసుకోండి. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ ఈస్ ద అడ్మిషన్ అండ్ విత్డ్రా రిజిస్టర్. నెక్స్ట్ వన్ స్టూడెంట్ అటెండెన్స్ రిజిస్టర్. మీకు ఇది బాగా తెలుసు అనుకుంటా. యూ నో ద వెరీ వెల్ అబౌట్ ద స్టూడెంట్ అటెండెన్స్ రిజిస్టర్. వై? బికాస్ ద మార్నింగ్ సెషన్ లో ఒక స్లాష్ ఇస్తాడు. ద 2 sessions దే గో టు టేక్ ద టీచర్ అటెండెన్స్. ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్ లో ఇంకో స్లాష్ ఇస్తాడు.
అప్పుడు ఆ డేకి ఆ క్యాండిడేట్కి ఏంటమ్మంటే ఎక్స్ అనే సింబల్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద ప్రజెంట్ సింబల్ అని చెప్తున్నాడు. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ దిస్ నో వెరీ వెల్. This is the another important register which is the maintained the in each class and session, showing the names of the students on the rolls of the class and section during the month. The attendance is marked at the beginning of the school hour. Entries should be made in ink. Blank should not be left for noon and afternoon. Attendance should be marked as shown X. అదే క్రాస్ సింబల్ వస్తుంది. మార్నింగ్ సెషన్ లో ఒక స్లాష్ వేస్తాడు, ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్ లో ఒక స్లాష్ వేస్తాడు. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ స్టూడెంట్ కి అటెండెన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇఫ్ ద అటెండెన్స్ ఇవ్వకపోతే ఏంటమ్మా అంటే ఏ అని పెడతారు. 2 సెషన్స్ చూసి లాస్ట్ వాడు ఏ అని పెడతారు. ఓకే, దట్ ఈస్ లేకపోతే బ్లాంక్ అన్న పెడతారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఈస్ ద స్టూడెంట్ అటెండెన్స్ రిజిస్టర్ అని చెప్తున్నారు. వానికి క్లాస్ రూల్ నంబర్ ఇస్తారు. ఆ క్లాస్ రూల్ నంబర్ ఎవ్రీ మంత్ దే గో టు రైట్ ద దేర్ నేమ్స్. ఓకే, ప్రతి మంత్ కి ఒక పేజ్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ మేకింగ్ ద 10-month రిజిస్టర్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద స్టూడెంట్ అటెండెన్స్ రిజిస్టర్ అంటుంది. అంటే ఇక్కడ ఇర్రెగ్యులారిటీ ఇన్పంక్చువాలిటీ తెలవడానికి వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద థింగ్. వీ కెన్ యూజ్ ద బ్లూ పెన్ ఆర్ బ్లాక్ పెన్ ఓన్లీ. డోంట్ పుట్ ద అదర్ సెన్స్. The blank should not be left for noon and afternoon. Attendance should be marked as shown X at the end of each month. Okay, total number of working days and number of days present should be calculated, writing against each student. Okay, last కు అక్కడ ఉంటుంది మా కాలమ్స్ లో నంబర్ ఆఫ్ వర్కింగ్ డేస్, టోటల్ వర్కింగ్ డేస్ ఎన్ని, వాట్ ద నంబర్ ఆఫ్ ప్రజెంట్ డేస్ ఎన్ని, ఆ క్యాల్కులేషన్ మొత్తం కూడా లాస్ట్ లో కంప్లీట్ చేసి హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ సిగ్నేచర్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద స్టూడెంట్ అటెండెన్స్ రిజిస్టర్. వాడి పేరుకి ఆ లాస్ట్ కాలంలో ఎంటర్ చేస్తారు. టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ వర్కింగ్ డేస్ ఏంటి, టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ ప్రజెంట్ డేస్ ఏంటి. దీన్ని బేస్ చేసుకొని కొన్ని స్కాలర్షిప్స్ కానీ, తర్వాత స్పాన్సర్స్ కానీ, ఏదన్నా కానీ మిడ్ డే మీల్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా కోపప్ అవుతాయి. ఇర్రెగ్యులారిటీ ఇన్పంక్చువాలిటీ అనేది ఇక్కడ తెలుస్తుంది. ఇది చేయడం వల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి. దట్ ఈస్ ఫర్ ద స్టూడెంట్ అటెండెన్స్ రిజిస్టర్. టీచర్ అటెండెన్స్ రిజిస్టర్ కూడా సేమ్ ఉంటుంది. కాకపోతే వీళ్ళకి లీవ్ రాస్తారు, సిఎల్ అని రాస్తారు. లీవ్ అప్లై చేస్తారు. లీవ్ అప్లై చేయకపోతే ఆబ్సెంట్ రాస్తే సర్వీస్ మ్యాటర్ లో రిమార్క్ అవుతుంది. ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ టు యూ ఎన్పి అని పెడతారు. ఆ హెడ్ మాస్టర్ యొక్క నావెల్టిక్ సెన్స్ అంటాం మనం. నావెల్టిక్ సెన్స్ అంటే ఆయన యొక్క ఆలోచించే విధానాన్ని బట్టి ఆ యొక్క ఆబ్సెంటా, ప్రజెంటా, సిఎల్ఆ, ఈఎల్ఆ అనేది రాస్తారు. ఓకే, టీచర్ అటెండెన్స్ రిజిస్టర్. టు రికార్డ్ ద డైలీ అటెండెన్స్ ఆఫ్ ద టీచర్, స్కూల్ మెయింటైన్ ద టీచర్ అటెండెన్స్ రిజిస్టర్. స్కూల్లో teacher attendance register is one of the importance to us, the regularity punctuality of the school teacher. Okay, this shows the time of the arrival and departure of the teacher on each day. అందులో ఏంటమ్మా అంటే ఆ యొక్క టీచర్ నేమ్ ఉంటుంది, ఆయన డెసిగ్నేషన్ ఉంటుంది, తర్వాత ఆయన క్వాలిఫికేషన్స్ ఉంటాయి, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్, డేట్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్, ఆ సర్వీస్ మ్యాటర్ సంబంధించి ఉంటుంది, ఆ ఏ సబ్జెక్ట్ టీచర్ ఉంటారు, తర్వాత మార్నింగ్ సెషన్ కాలం ఉంటుంది, ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్ రోస్ ఉంటాయి ఆ రోస్ లో. తర్వాత అందులో ఏం అంటే వాట్ ఈస్ ద ఇన్ అండ్ అవుట్ రెండు ఉంటాయి అనమాట. ఏ టైంకి వచ్చాడు, ఏ టైంకి వెళ్ళాడు అనమాట. ఇన్ టైమ్ మెన్షన్ చేయాలి, అవుట్ టైం. అదే చెప్తున్నాడు, అరైవల్ డిపార్చర్ అని చెప్తున్నాడు. ఏ టైంలో అరైవ్ అయ్యాడు స్కూల్ కి, మళ్ళీ ఏ టైంలో స్కూల్ వదిలిపోయాడు. ఓకే, లేట్ టైమింగ్ కూడా లేట్ మార్కింగ్ ఉంటుంది. ఆ లేట్ మార్కింగ్ కి పనిష్మెంట్ ఉంటుంది. అది వాడు చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, ద టైమ్ అరైవల్ అండ్ డిపార్చర్ ఆఫ్ ద టీచర్ ఆన్ ఈచ్ డే. ఇదేం మెయింటైన్ చేయట్లేదు జనరల్ గా గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళల్లో, ప్రైవేట్ స్కూళ్ళల్లో. జస్ట్ వాడు మెన్షన్ చేస్తాడు అనమాట. ఏం సార్ అంటే అరైవల్ డిపార్చర్ టైం కూడా ఉంటుంది. దీన్ని ఇన్ టైమ్ అండ్ అవుట్ టైం అనేది మనం మెన్షన్ చేస్తాం. ద టీచర్స్ ఆర్ టు సైన్ రెగ్యులర్లీ ఇన్ ద ఫర్నూన్ అండ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీ డే. ఓకే, ఫర్నూన్ ఆఫ్టర్నూన్ కరెక్ట్ గా ఆయన ఫర్నూన్ సిగ్నేచర్ చేయాలి, మార్నింగ్ సిగ్నేచర్ మార్నింగ్ చేయాలి, ఆఫ్టర్నూన్ సిగ్నేచర్ ఆఫ్టర్నూన్ చేయాలి. ఆ టైం కూడా మెన్షన్ చేయాలి ఆ యొక్క కాలమ్స్ లో. ఓకే, ఎవ్రీ డే. The time arrival of the latecomer should be indicated. Okay, leave taken by the teachers during the month, holidays, etc. ought to be written on it. Okay, ఆ లేట్ కమర్స్ అటెండెన్స్, తర్వాత లీవ్ అప్లై చేస్తే లీవ్ అటెండెన్స్, హాలిడేస్ తీసుకుంటే హాలిడేస్ అటెండెన్స్, అవన్నీ కూడా అక్కడ లాస్ట్ కాలంలో ఇండికేట్ చేస్తారు. ఎవరికి సార్ అంటే టీచర్. ఓకే, ought to be written on it and it should be always with the headmaster. At the end of the each day, the headmaster has to sign and beneath each day in each page. ఆ హెడ్ మాస్టర్ ఎవ్రీ డే సిగ్నేచర్ చేయాలి. ఎక్కడమ్మంటే ఆ టీచర్ యొక్క ప్యాటర్న్ లో. ఓకే, ఆ టీచర్ యొక్క లీవ్స్ కానీ, తర్వాత లేట్ కమింగ్ కానీ అన్ని మార్క్ చేసి కరెక్ట్ గా హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ అటెస్టెడ్ చేయాలి. అటెస్టెడ్ అంటే ఆయన చేసిందంతా కరెక్ట్ అని చెప్పడం సైంటిఫిక్ గా. ఆ డే ఆఫ్ ఈవెంట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టీచర్ యొక్క
ఆ అటెండెన్స్ మొత్తాన్ని కూడా నీట్ గా ప్రజెంట్ చేయాలని చెప్తున్నారు. కింద ఉంటుంది సంతకాలు, హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ ఎవ్రీడే సిగ్నేచర్ మెన్షన్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వన్ క్యాష్ బుక్. ఓకే, క్యాష్ బుక్ ఈజ్ ద రికార్డ్ ఫర్ ఆల్ మనీ ట్రాన్సాక్షన్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఆన్ డే టు డే బేసిస్ ఇన్ ద స్కూల్. ఓకే, ఈ క్యాష్ బుక్ అనేది ఏంటమ్మంటే ఒక చిన్న రిసిప్ట్ బుక్ లాగా ఉంటుంది. రిసిప్ట్ బుక్ చూస్తారు కదా స్కూళ్ళలో, ఆ స్కూళ్ళలో రిసిప్ట్ బుక్ లాగా ఒక చిన్న ఒక క్వార్టర్ పేజీ ఎంతనో ఒక బుక్ ఉంటుంది. డైలీ మనీ ట్రాన్సాక్షన్ ఏమేమి జరుగుతుంది అనే దానికి క్యాష్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే గో టు పర్చేస్ ద సమ్ స్టేషనరీ ఐటమ్, దానికి క్యాష్ ఓచర్స్ అంటాం అనమాట. ఆ ఓచర్స్ రాయాలి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ బుక్ అంటున్నారు. అది ఒక రిజిస్టర్ టైప్ లో చెప్పెట్టాడు. మనీ రిసీవ్డ్ బై ద స్కూల్స్ ఫ్రమ్ ద డిఫరెంట్ సోర్స్ ఆఫ్ లైక్ ఏ ఫీజ్, fine and donations and stipends, scholarships and grantinates to be entered to the credit and side. Okay, the debit side of the payment made like the salaries, teachers and stipend and scholarships, contingency expenditures incurred in the deposit made in the treasury, bank and post office are shown. The balance is shown in the reading and it should be regularly written, and day business should be closed with the signature headmaster and should be kept up to date. ఇక్కడ ఏం సార్ అంటే వాడు ఎక్స్పెండిచర్ చేసిందంతా కూడా డెబిట్ కింద రాయమంటున్నాడు, వాళ్ళకి ఎక్స్పెండిచర్స్ అంతా కూడా. ఓకే, తర్వాత రిసోర్స్ ఇన్కమ్ సోర్స్ వచ్చిందంతా కూడా క్రెడిట్ కింద రాయమంటున్నాడు. ఓకే, జనరల్ గా డెబిట్ కింద రాసేటి ఏంటి అంటే శాలరీస్, తర్వాత శాలరీస్ కానీ లేకపోతే స్టైఫండ్ కానీ, తర్వాత స్కాలర్షిప్స్ కానీ, కాంటింజెన్సీ ఎక్స్పెండిచర్స్ ఏమైనా డిపాజిట్ చేస్తే పోస్ట్ ఆఫీస్ బ్యాంక్ లో అవన్నీ కూడా డెబిట్ కింద రాయమంటాడు. ట్యూషన్ ఫీజు, స్పెషల్ ఫీజు, గ్రాంటినేట్స్ ఇవన్నీ కూడా క్రెడిట్ కింద రాయమంటాడు. ఈ క్యాష్ బుక్ లో ఆ విధంగా రాయమని చెప్తున్నాను. దట్ ఈస్ ద ఈవెన్. అయితే ఇక్కడ ఏంటమ్మంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ చేయాలి. ఎవ్రీ డే ద హెడ్ మాస్టర్ ఈస్ గోస్ టు పుట్ ద సిగ్నేచర్. సైంటిఫిక్ గా ఏంటమ్మంటే ఐ అగ్రీడ్ విత్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ అండ్ సో అండ్ సో ఫోర్త్, ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్ ఈస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రైట్ సెన్స్ ఇన్ మై ప్రెజెన్స్ అని ఆయన యాక్సెప్ట్ చేయడం అనేది అర్థం. ఇట్ షుడ్ బి కెప్ట్ అప్ టు డేట్. అంటే క్యాష్ బుక్ లెడ్జర్ ఉంటుంది, పెద్ద లెడ్జర్స్ ఉంటాయి. ఆ యొక్క డెబిట్ అకౌంటెంట్స్ ప్రొసీజర్ అనేది కూడా కోపప్ చేస్తారు. ఎక్కడమ్మంటే మనీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆఫ్ ద డే టు డే మనీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ ద స్కూల్ లెవెల్. ఓకే, అవన్నీ కూడా రిసిప్ట్లు కానీ, ఓచర్స్ కానీ, కాంటింజెన్సీ ఎక్స్పెండిచర్స్ అన్ని కూడా అందులో మనకు రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. దీస్ థింగ్స్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద క్యాష్ బుక్ లెడ్జర్స్ కింద చెప్తున్నాడు. క్యుములేటివ్ రికార్డ్స్, యు నో ద థింగ్స్. క్యుములేటివ్ రికార్డ్స్ అంటే ఏంటమ్మంటే ఆ యొక్క ఎవ్రీ అకాడమిక్ ఇయర్ ద స్టూడెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ అన్ని కూడా అక్కడ కోపప్ చేయడం, బోత్ ద అకాడమిక్ సైడ్ అండ్ నాన్ అకాడమిక్ సైడ్. దట్ ఈస్ కరిక్యులర్, కో కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్. దట్ ఈస్ ద సైకలాజికల్ ఇష్యూస్, లైఫ్ స్కిల్స్ అన్ని చెప్తున్నారు. లైఫ్ స్కిల్స్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, వాల్యూస్, ఎవ్రీథింగ్ ఈ షుడ్ బి రికార్డెడ్ ప్రాపర్లీ టు ద స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఇది బోనఫైడ్ కాండక్ట్ కింద పెడతారు. ఆఫ్టర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ వచ్చినాక వాడిని క్రాస్ చెక్ చేయడానికి ఈ యొక్క క్యుములేటివ్ రికార్డ్ యూజ్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ ఏ రికార్డ్ షోయింగ్ ద రిలవెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ పర్టికులర్ స్టూడెంట్ ఎట్ వన్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ ద టైమ్. అంటే ఆ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ లో ద క్యాండిడేట్ మే బి స్టేయింగ్ అప్ టు 5 years ఉంటే 5 years, 3 years ఉంటే 3 years, ఎంత ఉంటే అంతా రికార్డ్ చేయబడుతుంది. దిస్ గివ్స్ ద కంప్లీట్ గ్రోయింగ్ పిక్చర్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ స్టూడెంట్. ఓకే, ఇండివిజువల్ స్టూడెంట్ యొక్క గ్రోయింగ్ ఆర్ డెవలప్మెంట్ ప్యాటర్న్ అంతా కూడా ఇందులో పిక్చరైజ్ చేయబడుతుంది. ఓకే, విచ్ హెల్ప్స్ ద డ్యూరింగ్ హిజ్ ఏ లాంగ్ స్టే ఎట్ ద స్కూల్ అండ్ టైమ్ ఆఫ్ లీవింగ్ ఇట్. ఓకే, ఆ లాంగ్ స్టే అంటే వాడు బిగినింగ్ ఆఫ్ ద అకాడమీ వాడు ఎక్కడ జాయిన్ అయ్యాడు, ఫ్రమ్ ద అడ్మిషన్ టు లీవింగ్ అప్ టు ద లాంగ్ పీరియడ్ మొత్తం కూడా రికార్డ్ చేయబడుతుంది. ఇట్ కంటైన్స్ ద ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ ఇన్ ఆల్ స్పియర్స్. ఆల్ స్పియర్స్ అంటే ఆల్ డైమెన్షన్స్, అన్ని ఉపరితలాలు అంటారు. ఏంటి సార్ అంటే ఎడ్యుకేషనల్, వొకేషనల్, పర్సనల్, సోషల్ అండ్ వాల్యూస్ అన్ని కూడా ఇక్కడ రికార్డ్ చేయబడుతుంది. వాడు వ్యక్తిగతంగా ఏ విధంగా అభివృద్ధి అయ్యాడు, వృత్తిపరంగా ఏ అభివృద్ధి అయ్యాడు, తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ విద్యాపరంగా ఏ విధంగా వాడు డెవలప్ అయ్యాడు. గ్రోయింగ్ ప్యాటర్న్ అంతా కూడా వాట్స్ ఆర్ ఎడ్యుకేషనల్, వొకేషనల్, పర్సనల్, సోషల్. సోషలైజేషన్ ఎలా ఉంది, ఎవ్రీథింగ్ దే గో టు రికార్డెడ్ ఇన్ దిస్ ప్యాటర్న్. ఇట్ ఇన్క్లూడ్ ద క్యుములేటివ్ అక్యుములేషన్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ ఫ్రమ్ క్లాస్ టు క్లాస్ అండ్ ఫ్రమ్ స్కూల్ టు స్కూల్. ఓకే, క్లాస్ టు క్లాస్ రికార్డ్ చేయబడుతుంది. అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక క్లాస్ వెళ్తూ ఉంటారు కదా ప్రమోషన్ ఆర్ పాస్ అవుట్. ఆ క్లాస్ బై క్లాస్ అన్ని రికార్డ్ అవుతుంది. లేకపోతే సంబడి సీస్ కమ్ ద జాయిన్ కింద ఒక స్కూల్లో ఒక 3 years చదువుతాడు, ఇంకో స్కూల్లో 2 years చదువుతాడు, ఆర్ 1 year అన్ని స్కూల్లో చదువుతాడు. ఆ స్కూల్ టు స్కూల్ కూడా ఆ క్యుములేటివ్ రికార్డ్ కోపప్ చేస్తాడు. అంటే వాడు ఒక స్కూల్లో ఎక్స్ స్కూల్లో చదివచ్చి మళ్ళీ వై స్కూల్లో జాయిన్ అయినప్పుడు ఆ ఎక్స్ స్కూల్ యొక్క క్యుములేటివ్ రికార్డ్ వాడు తీసుకురావాలి. తీసుకొచ్చి దానికి ఇది యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది.
వాడు తేకపోతే డిఫరెంట్, కానీ ఆ తేకపోతే ఏంటమ్మంటే వాడు ఎక్కడ జాయిన్ అయిందో అక్కడ నుంచి రికార్డ్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ క్యుములేటివ్ రికార్డ్ కెన్ బి రికార్డెడ్ క్లాస్ టు క్లాస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ స్కూల్ టు స్కూల్ కూడా రికార్డ్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ ద థింగ్ యాజ్ మెన్షన్ టు అస్. ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ద ఆపర్చునిటీ టు హ్యావ్ ద కాంప్రిహెన్సివ్ పిక్చర్ ఆఫ్ ఆల్ రౌండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ టోటల్ పర్సనాలిటీ ఆఫ్ ద చైల్డ్. ఈ యొక్క క్యుములేటివ్ పర్పస్ ఏంటమ్మంటే ఆ యొక్క లర్నర్ యొక్క ఆల్ రౌండ్ డెవలప్మెంట్ పర్సనాలిటీ పిక్చరైజేషన్ ఉంటుంది. వాడు ఎటువంటి ప్యాటర్న్ అనేది మనకు తెలుస్తుంది ఆ క్యుములేటివ్ రికార్డ్ సిస్టమ్. వాడు సోషలైజేషన్ పర్సనా, లేకపోతే బిహేవియర్ ఎలా ఉంది వాడి బిహేవియర్, వాడి కోఆపరేటివ్, కోఆర్డినేషన్స్, యాటిట్యూడ్, యాప్టిట్యూడ్, ఇంట్రెస్ట్, వాడు అథ్లెటిక్ ప్యాటర్న్ లో ఉన్నాడా, లేకపోతే నాన్ అకాడమిక్ సైడ్ ఉన్నాడా, అకాడమిక్ సైడ్ ఉన్నాడా, దేంట్లో వాడి గ్రోనప్ అనేది హై ప్యాటర్న్ లో ఉంది. ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి రికార్డెడ్ ఇన్ ద క్యుములేటివ్ ప్యాటర్న్. అందులో తెలుస్తుంది అని చెప్తున్నాను. ఎక్కడమ్మా అంటే అది క్లాస్ టు క్లాస్ ఉండొచ్చు, మేబీ స్కూల్ టు స్కూల్ ఉండొచ్చు. కంప్లీట్ ఆల్ రౌండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద లర్నర్ పర్సనాలిటీ. ఆ లర్నర్ పర్సనాలిటీని మనం పిక్చరైజ్ చేయడానికి వి యూజ్ దిస్ రికార్డ్. ఇట్స్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రికార్డ్. వీ షుడ్ మెయింటైన్ ఇట్ ఇన్ ఎవ్రీ స్కూల్. ఎవరీ స్కూల్లో ఇది మెయింటైన్ చేస్తారు. మీరు స్కూల్ రికార్డ్ అండ్ రిజిస్టర్స్ కి మీరు టీచింగ్ ప్రాక్టీస్ వెళ్ళినప్పుడు ఇవన్నీ చూడండి, మీకు కనిపిస్తుంది ఏమేమి రికార్డ్ చేసినారు. ఇవి ఉట్టిగా బ్లైండ్ గా థియరిటికల్ గా చెప్పడం కాదు, ఇక్కడ ప్రాక్టికల్లీ వి గో అండ్ అబ్జర్వ్ అండ్ సీ ద థింగ్స్. ఇవన్నీ ఉన్నాయా లేవా చూడండి. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్ రికార్డ్ మెయింటైన్ ఇన్ ఎవ్రీ స్కూల్. దేర్ ఫోర్ ద సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ కమిషన్ ఒపీనియన్స్ ద షుడ్ కామన్ ఫ్యూచర్స్ ఆల్ ఓవర్ ద కంట్రీ. ఈ విధంగా రికార్డ్ చేస్తే ఏంటమ్మంటే కామన్ ఫీచర్స్ కనిపిస్తుంది అంటుండే ఓవర్ ద కంట్రీ. త్రూఅవుట్ ఇండియా ఎలా ఉన్నారు సిటిజన్, ఇండియన్ సిటిజన్ ఎలా ఉంది అనేది మనకు పిక్చరైజ్ అవుతుంది. సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ కమిషన్ ఒపీనియన్ చెప్పాడు, ది షుడ్ బి ఏ కామన్ ఫీచర్ ఆల్ ఓవర్ ద కంట్రీ. ఓకే, మన యొక్క దేశ భవిష్యత్తు అనేది కనిపిస్తుంది అని చెప్తున్నాను. ఎప్పుడు సార్ అంటే ఈ యొక్క క్యుములేటివ్ రికార్డ్ ని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ స్కూల్లో కోపప్ చేస్తే, ఎవరు సార్ అంటే నేను చెప్పింది కాదు, మీరు చెప్పింది కాదు, దట్ కెన్ బి రికార్డెడ్ బై ద ఒపీనియన్ ఆఫ్ ద సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ కమిషన్. వాడు చెప్పాడు స్టాక్ రిజిస్టర్స్ అండ్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్స్ అంటే అది ల్యాబ్ ఉండొచ్చు, ఫర్నిచర్ ఉండొచ్చు, ఏదన్నా ఉండొచ్చు. స్టాక్ రిజిస్టర్స్ ఎట్లా మెయింటైన్ చేస్తారు ఇది మీకు ఐడియా ఉంటుంది. ద రిజిస్టర్స్ కెప్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్ ద మూవబుల్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద స్కూల్. మూవబుల్ అంటే మూవ్ చేయడానికి వీలున్నటువంటి ప్రాపర్టీ. ఓకే, టాంజబుల్ ఇంటాంజబుల్ అంటారు, అది ఎకనామిక్ పరంగా సచ్ టైప్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, ఆ ప్రాపర్టీని మనము దానికి సంబంధించినటువంటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్నిటినీ కూడా ఆ ఎక్విప్మెంట్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంది అనేది మనం చెప్పడానికి రికార్డ్ మెయింటైన్ చేయాలి. వైల్ పర్చేసింగ్ ద ఎక్విప్మెంట్ ఆర్ ఏ ఫర్నిచర్ ఇట్ మస్ట్ బి డ్యూలీ ఎంటర్డ్ ఇన్ ద రిజిస్టర్. ఫర్నిచర్ అన్న కొనుక్కో లేకపోతే ఎక్విప్మెంట్ అన్న కనుక్కో అది రికార్డ్ అయి ఉండాలి అంటే రిజిస్టర్ లో. ద హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ షుడ్ చెక్ ద రిజిస్టర్ ఫిజికల్లీ అట్లీస్ట్ వన్ ఇన్ ఇయర్. ఓకే, కనీసం సంవత్సరానికి ఒకసారి కూడా అట్లీస్ట్ దే గో టు చెక్ ఇట్ ద స్టాక్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ రిజిస్టర్ చెక్ చేయాలి అంటుంది. వెరిఫికేషన్ రిపోర్ట్ షుడ్ బి రికార్డెడ్ ఇన్ ద స్టాక్ రిజిస్టర్. ఆయన వెరిఫికేషన్స్ రాయాలి, అక్కడ నోటు రిమార్క్ అని పెట్టి ఏమేమి ఐటమ్స్ ఉన్నాయి, ఏమేమి ఐటమ్స్ లేవు, ఏమేమి డ్యామేజ్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి, ఇంప్రూవ్మెంట్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి, ఎవ్రీథింగ్ దే గో టు మెన్షన్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, ఇట్ కెన్ షోస్ విచ్ ఆర్టికల్ ఈజ్ మిస్సింగ్, which need to be immediate repair and the register should contain the following information. నేను చెప్పింది అదే అక్కడ. ఓకే, డ్యామేజ్ ఐటమ్స్ ఏంటి, మిస్సింగ్ అయిన ఐటమ్స్ ఏంటి, మరి కొత్త ఐటమ్స్ ఏమైనా పర్చేస్ చేయాలా, అవన్నీ కూడా అక్కడ మెన్షన్ చేయొచ్చు అంటున్నాడు. స్టాక్ రిజిస్టర్ రాసేటప్పుడు ఈ కాలమ్స్ పెట్టమని చెప్తున్నాడు. కాలమ్స్ ఏంటమ్మా అంటే నేమ్ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్, సీరియల్ నెంబర్ పెట్టాలి. ఫస్ట్ సీరియల్ నెంబర్ పెట్టి నేమ్ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్ పెట్టాలి. క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్ అంటే అది కండిషన్, వర్కింగ్ కండిషన్ ఎలా ఉంది, ఫస్ట్ పర్చేజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఇట్స్ అ గుడ్ కండిషన్ అనే పెడతారు అక్కడ. క్వాలిటీ ఎలా ఉంది అనేది మెన్షన్ చేయమంటుంది. యూనిట్ కాస్ట్, ఆ యొక్క ఈక్విప్మెంట్ ఫర్నిచర్ కి ఒక ఐటమ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, దాని యొక్క కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత ఒక యూనిట్ కి. ఓకే, టోటల్ కాస్ట్ ఎంత అంటే అక్కడ నంబర్ ఆఫ్ వాల్యూమ్స్ ఎక్కువ పెట్టారనుకోండి, ఒక ఫర్నిచర్ ఒక ఫ్యాన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, స్కూల్కి ఒక 20 ఫ్యాన్స్ తీసుకున్నాం, ఆ ఫ్యాన్ యూనిట్ కాస్ట్ రాయాలి, తర్వాత వాల్యూమ్స్ రాయాలి. అక్కడ వాల్యూమ్స్ ఆ నంబర్ ఆఫ్ పీసెస్ నెక్స్ట్ కాలంలో రాసి ఆ టోటల్ రాయమని చెప్పండి. టోటల్ కాస్ట్, డేట్ ఆఫ్ పర్చేస్, ఎప్పుడు పర్చేస్ చేసాం ఆ కాలం, ఆ ఐటమ్ పేరు రాసి కాలం రాయాలి. నేమ్ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్ రాసి డేట్ ఆఫ్ పర్చేస్, నేమ్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ విచ్ సప్లైడ్ ద ఆర్టికల్స్, ఆ కంపెనీ పేరు రాయమంటున్నాడు. ఓకే, ఏ కంపెనీ వాడు సప్లై చేశాడు, ఎక్కడి నుంచి పర్చేస్ చేశాడు. నెక్స్ట్ వన్, ద అథారిటీ ఆర్డరింగ్ పర్చేసెస్, మీరు ఆ యొక్క
ఆర్డర్ ఎలా తీసుకున్నారు, కొటేషన్స్ ఓరల్ గా ప్రజెంట్ చేశారా, లేకపోతే రిసిప్ట్ ఏంటి, ఆ రిసిప్ట్ ప్యాటర్న్ ఏమంటారు. సిగ్నేచర్ ఆఫ్ ద అథారిటీ, ఆ యొక్క సిగ్నేచర్ తీసుకోమని చెప్తున్నాడు. ఎవరిదంటే హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్. లాస్ట్ కి హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ సిగ్నేచర్ ఉండాలి. దిస్ ఈజ్ ఇన్ ద స్టాక్ రిజిస్టర్స్ లో కోపప్ చేయాల్సినటువంటి ఐటమ్స్. నెక్స్ట్ వన్ ప్రోగ్రెస్ కార్డ్. ఇది మీకు ఆల్రెడీ యు నో వెరీ వెల్. ప్రోగ్రెస్ కార్డ్ పర్పస్ ఏంటంటే ఈ 3-4 మెంబర్స్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయాలి. టు గెట్ ద కోఆపరేషన్ ఫ్రమ్ ద పేరెంట్స్, స్టూడెంట్స్ అండ్ ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ కంటైనింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద చైల్డ్ షుడ్ బి సెంట్ టు ద పేరెంట్ పీరియాడికల్లీ. మీరు ఎఫ్ఏఎల్ పెడతారు కదా, ఎఫ్ఏ ఏంటంటే ఇక్కడ ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్ 4 పెట్టాలి. నార్మల్ స్కూల్ వర్కింగ్ డేస్ లో సమ్మటివ్ అసెస్మెంట్ 3 పెట్టాలి. ఈ యొక్క పీరియాడికల్లీ యూ హ్యావ్ టు సెండ్ ద ఐటమ్ టు దేర్. ఇంతకు ముందు బిఫోర్ ద సిసిఈ ప్యాటర్న్ లో ఏముండేమంటే స్కాలాస్టిక్ అచీవ్మెంట్ టెస్ట్ రికార్డ్ ఉంటే 4 యూనిట్ టెస్ట్లు పెట్టాలి, 3 ఎగ్జామ్స్ పెట్టాలి, క్వార్టర్లీ, హాఫ్ ఇయర్లీ, యాన్యువల్లీ. ఇప్పుడు వాటిని మార్చి ఏమంటున్నామంటే ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్ 4 పెట్టాలి, సమ్మటివ్ అసెస్మెంట్ 3 పెట్టాలి. వాటిని పీరియాడిక్ గా అంటే every whatever the completion of the examination, after correction of the paper, getting the data that it should be furnished in the progress card, periodically you have to send this information to their parents. Okay, అది చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. చైల్డ్ యొక్క ప్రోగ్రెస్ ని ఎలా ఉంది అనేది మీరు పర్ఫార్మెన్స్ చూపెట్టమని చెప్తున్నాడు. షుడ్ కంటైన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద అకాడమిక్ ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ చైల్డ్. ఇందులో క్యుములేటివ్ లో ఏంటి, అకాడమిక్, నాన్ అకాడమిక్ 2 ఉంటది. ఇక్కడ మటుకు ఏంటంటే అకాడమిక్ ప్యాటర్న్ ఉంటుంది అంటుంది. ఓకే, చైల్డ్ ఈజ్ హెల్త్ కండిషన్ అండ్ పార్టిసిపెంట్ ఇన్ కరికులర్ కో-కరికులర్ యాక్టివిటీస్, అదర్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే నవడేస్ సిసి ప్యాటర్న్ ఉంది కాబట్టి ఈ యొక్క ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ లో కూడా ఏంటమ్మా అంటే సిసి ప్యాటర్న్ లో కరికులర్ కో-కరికులర్ యాక్టివిటీస్ లో కూడా వాడి హెల్త్ కండిషన్స్, వాడి యొక్క ఇంట్రెస్ట్, యాప్టిట్యూడ్, ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి మెన్షన్ ఇన్ ద ప్రోగ్రెస్ రికార్డ్ అంటున్నాం. యాజ్ ఏ రిజల్ట్ ద ప్యాటర్న్ కెన్ నో ద ఫిజికల్, ఇంటెలెక్చువల్, సోషల్, మోరల్, ఎమోషనల్ గ్రోత్ ఆఫ్ దేర్ చిల్డ్రన్. పేరెంట్ కి ఇది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని చెప్తున్నారు. అంటే మీరు సైకలాజికల్ ప్యాటర్న్ అంటే నాన్ స్కాలాస్టిక్ అంటాము, ఆర్ కో-కరికులర్ యాక్టివిటీస్ అంటాము. అకాడమిక్ సైడ్, నాన్ అకాడమిక్ సైడ్ 2 వాడి యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ రిజల్ట్ అనేది అక్కడ మీరు మెన్షన్ చేయమని చెప్తున్నాడు. ఎక్కడ సార్ అంటే యూ హ్యావ్ టు అడ్జస్ట్ ద ఇన్ ద ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ స్టూడెంట్ ఆర్ ఇండివిజువల్ స్టూడెంట్ యూ హ్యావ్ టు రన్ ద షో. ఏంటంటే మీరు సైకలాజికల్ టెస్ట్లని కోపప్ చేయాలి, తర్వాత అకాడమిక్ సైడ్ టెస్ట్ అని కోపప్ చేయాలి. ఆ యొక్క స్కాలాస్టిక్ ప్యాటర్న్ ఏది ఉందో అదంతా కూడా రన్ చేయమని చెప్తున్నాడు. ఎందుకు సార్ అంటే వాడి యొక్క సోషల్ యాటిట్యూడ్ ఎలా ఉంది, ఇంటెలెక్చువల్ ప్యాటర్న్ ఉంది, ఫిజికల్ ప్యాటర్న్, మోరల్ వాల్యూస్ ఏమున్నాయి, ఎమోషనల్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంది, గ్రోనప్ ఎట్లా ఉంది, ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ కోపప్ ఉందా, ఇంటెలెక్చువల్ ఇంటెలిజెన్స్ వేరు, ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ వేరు. ఇవన్నీ కూడా ఆ యొక్క ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ లో మెన్షన్ చేయమంటాడు. అది చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే పేరెంట్స్ షుడ్ నో అబౌట్ హిస్ ఆర్ హర్ వార్డ్. Parents are also requested to guide their children according to the information given in the report. ఆ రిపోర్ట్ ను బేస్ చేసుకొని పేరెంట్ కూడా వాడు గైడ్ చేయొచ్చు అంటున్నారు టీచర్స్ కి. ఆ పేరెంట్ అంటే పేరెంట్స్ ఆర్ ద లిటరేట్ పేరెంట్స్, దే గో టు గివ్ ద గైడ్ టు ద టీచర్స్. వాడి ఈ టీచర్ రిపోర్ట్స్ ఎలా ఉందో, ఆ పేరెంట్ రిపోర్ట్ ఎలా ఉందో, ఆ రెండింటిని క్రాస్ చెక్ చేసుకొని వాళ్ళ సజెషన్స్ కూడా కన్సిడర్ చేయమని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ ప్యాటర్న్ లో దట్ ఈస్ ద ప్రోగ్రెస్